Hello students, welcome you to this live session. So we are happy to see you in this last minute revision series. This is class number 2. In the first class, we have discussed two chapters, chapter number 11 and 12. Some of you have missed that one, that you can watch later. In the description, we have given the link, so you can watch that later. So today's topic, we are going to revise two chapters, two very, very important chapters. Second volume, chapter number 7 and 8. So, chapter number 7 is applications or differentiations, right? Next one, differentials and partial derivatives. Both very important topics. So, most of the students, many students, differentiation, integration, they find little difficult, right? அதுவும் application of differentiation அப்படின்னு வரும்போது you must know differentiation, right? Differentiation தெரிஞ்சிருந்தா தான் we can apply that. அதுக்காக எனக்கு differentiationே வராது சார், I am not going to learn this chapter அப்படின்னு விட முடியாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும். 11th standard உள்ள entire differentiation எல்லா சம்மும் போட்டு தெரியலைன்னா கூட no problem. Limited formula படிச்சிட்டிங்கனாலே you can learn this chapter very easily. So, those who joined today, this is the timetable we are following. On 4th, we had a class, and 11th chapter, 12th chapter discuss pannom. Today's class, we are going to learn chapter number 7 and 8. Adukku piragu, after a week only, then continuously we will be having 8 classes, and we will be covering the remaining 8 chapters. Oru naalukku oru chapter dhaan, so romba leisurely more sums we can do, innum depth அந்த chapters எல்லாம் படிக்கலாம், especially chapter number 9. நிறைய பேர் இப்போவே கேட்டிருந்தீங்க சார் 9th chapter teach பண்ணுங்க. Definitely will teach. நிறைய டைம் எடுத்து அதை டீச் பண்ணணும், ரைட்? ஓகே. Suppose if you want help your friends, you can share the link to your friends also so that they can also attend this session, right? Okay, very happy many students. Sir, we are waiting for past 15 minutes. அவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. So it shows your interest. Okay, now please listen students. இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடியது applications of differential calculus. அப்போ as I said earlier, நம்ம differentiation தெரிஞ்சிருக்கணும். Differentiationல suppose today few differentiation I'll help you. Some formula we'll see, then we go to the topic, right? Suppose எனக்கு differentiation தெரியாது சார், I won't learn that differentiation properlyனா அதுக்குரிய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். பேசிக்ஸ் ஆஃப் differentiation ஒரு 3 வீடியோஸ் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலே you will get the clear idea. What is differentiation? இவ்வளோ சிம்பிள் தானா? Then இதில் உள்ள சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபியூ டிஃப்ரென்சியேஷன் வி ரிவைஸ். பை தட் டைம் த அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் ஜாயின். டெரிவேட்டிவ்ங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், ரைட்? டிஃப்ரென்சியேஷனாலே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான். சப்போஸ் ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது என்னது? டிஒய் பை டிஎக்ஸ், ரைட்? ஒய் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது யூ கெட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரைஸ் டு என். எக்ஸ் ரைஸ் டு என்னுக்கு டெரிவேட்டிவ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், என் இன்டு எக்ஸ் ரைஸ் டு என் மைனஸ் 1. அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் என்னவாக இருக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் எஸ் சாட்டில் போடுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர், வாட்ஸ் த டெரிவேட்டிவ்? டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். Yes, x square derivative is 2x. Very good. X square derivative 2x. X derivative, let it be interactive. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படிப்போம் few things. X derivative 1, right? X derivative 1. Good. 2 by 3, what's the derivative? What is the derivative of 2 by 3? Yes, 2 by 3 is a constant, so the derivative is 0. Sometimes இது எப்போ மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா a raised to 5ன்னு கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களா. a raised to 5. What's the derivative of a raised to 5? என்ன வரும்? Very good. It is 0 because a is a constant. இதுக்கு போய் நம்ம x raised to formula யூஸ் பண்ணக்கூடாதுல்ல. Very good. Then log x derivative 1 by x, right? Log x derivative 1 by x. 1 by x க்கு டெரிவேட்டிவ் இதெல்லாம் நீங்கள் சாட்டில் போட வேணாம். மைனஸ் 1 by x ஸ்கொயர். 1 by x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் 2 by x கியூப். root x derivative 1 by 2 root x.
root x derivative 1 by 2 root x. Then we have some formula e raised to x derivative, e raised to x itself, a raised to x derivative, a raised to x log a. Then trigonometric ratios, sin x derivative cos x derivative minus sin x, tan x derivative secant square x, cot x derivative minus cosecant square x, secant x derivative secant x tan x, cosecant x derivative minus cosecant x cot x, right? Then we have some formula, then we have product rule. You know what is product rule? Derivative of uv, a function into function வரும்போது we use product rule. Product rule quotient rule நல்லா பார்த்து வச்சிடுங்க. Derivative of uv, a function into function வரும்போது u v dash plus v u dash. First into derivative of second plus second into derivative of first. Product of three functions வந்தாலும் செய்யலாம்ல. At a time ஒண்ணா நம்ம differentiate பண்ணி ஈஸியா செய்திடலாம். Quotient rule அது எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? a function by a function வரும்போது derivative of u by v, we have to use quotient rule. அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? To be very careful. Denominatorல அங்க denominator தான் importance அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Denominatorல you write denominator square. அங்க v இருந்தனா நீங்க என்ன எழுதணும்? v square னு எழுதணும். Start with the denominator. Start with denominator. Denominatorல இருந்து ஆரம்பிங்க. v into u dash minus, அதனால தான் இது important. ஆர்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. Start with denominator. Denominator into numerator derivative minus numerator into denominator derivative. Product rule அப்படி கிடையாது, ப்ளஸ் தான். ஆனால் நீங்கள் ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். பட் கோஷியன்ட் ரூல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். சரியா? தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பேசிக். தென் இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இவ்வளோ படிச்சிட்டிங்கனாலே அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சாலே இந்த சாப்டரில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். ஏன் ஒரு 1 வீக் பிரேக் கொடுத்து உங்களுக்கு அடுத்து நடத்துகிறேன்னா, ஏன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இன்டகிரேஷனில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால் பிரேக் இது முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பிரேக் எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் வி கோ ஃபார் இன்டகிரேஷன். அதுக்கப்புறம் உள்ள டாப்பிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். ஃபைனலாக தான் நம்ம ஃபஸ்ட் வால்யூம் படிக்க போகிறோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு டுடே மெனி ஸ்டூடெண்ட் நியூவாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த கிளாஸில் நம்ம படிக்கக்கூடியது எல்லா கான்செப்ட்ஸும் படிச்சிருவோம். வி லேர்ன் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ். 9th சாப்டரில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 10 கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அடுத்தல ஒரு 5, அவ்வளோதான். திஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி சம் 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். 5 மார்க்குக்கு உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் கொடுத்துருவோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேங்க் கொடுத்துருந்தோம், ரைட்? கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட் இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸோட என்டர் நோட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ ஹேவ் டு ஜாயின் அவர் டெலகிராம் குரூப். அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சு another 15 or 20 minutes, within half an hour you will get the entire notes, right? So you can join that. இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க you can subscribe பண்ணிடுங்க. ஓகே, ரைட்மா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். டிஃப்ரென்சியேஷன்னாலே என்னது? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதுக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்னது? வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டியில் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எடுத்திங்கன்னா ஆக்சலரேஷன். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆக்சலரேஷன். ரிவர்ஸாக வரணும்னா இன்டகிரேட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்சில் we have 2 types here. One is instantaneous rate of change, another one is average rate of change. Instantaneous rate of change at a point, ஒரு particular point கொடுத்துருவாங்க. Very simple thing. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். இன்டர்வல் கொடுப்பாங்க. எதுக்கு? ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னா தே கிவ் அன் இன்டர்வல். ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பாங்க f of x, தே கிவ் அன் இன்டர்வல் a, b. Then average rate of change, there is a formula f of b minus f of a by b minus a. So please listen students, rate of change la rendu formula neenga padikkanum. One instantaneous, appo rate of change nu read the question very carefully, whether they ask instantaneous rate of change or average rate of change. f of x kuduthruvaanga. Instantaneous rate of change na ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க. say x naught is equal to 3. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி you find f dash x, அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. that is called instantaneous rate of change at that particular point. Average rate of change, they give an interval also. f of x ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பாங்க. also they give an interval a, b. then average rate of change என்ன ஃபார்முலானா f of b, second one, f of b minus f of a divided by b minus a. இந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா சம்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். எத்தனை சம் வேணாலும் போடலாம். ஆனால் நீங்கள் இதை தான் தரவு பண்ணணும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பாருங்கள், சம்ஸ் நிறைய போடுவாங்க, பட் பேசிக் ஃபார்முலா படிக்க மாட்டேன். எவ்ரி டைம் தே ரெஃபர் த ஃபார்முலா அண்ட் டூ.
அப்போ எக்ஸாம் டைம் என்ன பண்ண முடியல, ஒரு லைன் கூட எழுத முடியாது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த சாப்டர், ஆல்ரெடி ஐ செட் நோ, இந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஃபரன்சியேஷன் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டு தான் இந்த சாப்டர் படிக்கணும். இல்லை, டிஃபரன்சியேஷன் பேசிக் ஃபார்முலா, பேசிக் சம்ஸாவது தரவு பண்ணிட்டு இந்த சாப்டர் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் போகிறீங்களா, இதில் என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, வாட் ஆர் த ஃபார்முலா டு ரிமெம்பர், அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும். தென் ஒரு சம் எடுக்கும்போது அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்லணும், யூ ஹேவ் டு ரீகால், இவ்வளோ ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்ல, இதில் எது இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகும், அப்படி படிச்சிங்கன்னா தான் யூ கேன் ஆன்சர் எனி கொஸ்டின். பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஸ்டினை எடுத்துருவாங்க, எடுத்துட்டு தென் அதுக்குள்ள அந்த ஃபார்முலாவை படிப்பாங்க, அந்த டைம் படிப்பாங்க. ஓகே இதில் இது அப்படி படிக்கணும். நீங்கள் என்ன சொல்லணும், எல்லா ஃபார்முலாவும் ஃபஸ்ட் தரவாக பண்ணிடணும். தென் யூ டேக் எ கொஸ்டின், ட்ரை டு அப்ளை த நாலேஜ் வாட் யூ ஸ்டடிட். நிறைய படிச்சிருப்போம்ல, அதை அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சிட்டுனா எந்த கிரியேட்டட் கொஸ்டின் வந்தாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ரைட், நவ் இதை பேஸ் பண்ணி just we are going to do one question. So these are the formula. A point moves along a straight line in such a way that after t seconds its distance from the origin is s equal to 2t square minus 3t meters. The unit கூட பார்த்து வச்சிடுங்க, ஏன்னா we write the unit also, right? Okay, என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க, find the average velocity. Average velocityனாலே ஒரு ஏ ஒரு பி வேணும், இல்லை ஒரு இன்டர்வல். இங்கே இன்டர்வல் கொடுக்காம என்ன கொடுத்துட்டாங்க, பிட்வீன் t equal to 3 and t equal to 6. அப்படின்னா the interval is 3, 6. A value 3 and B value 6. So you have to apply the formula. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், f of b minus f of a by b minus a. A க்கு வேல்யூ, A value is A value 3 and B value is what? 6. A value 3 and B value 6. அப்போ B க்கு value 6. அப்போ இது 6 minus A value 3 இல்லை, அப்போ 6 denominator 3 வந்துரும். Numerator you have to simplify. Numerator simplify பண்ணும்போது listen என்ன வரும் பாருங்க, numeratorல f of b னா 6 substitute பண்ணணும். sல you substitute what, 6. அப்போ 2 into 6 square minus 3 into 6 simplify பண்ணுங்க. அதுபோல then you have to find s of what, 3. S of 3 both you have to find. Okay, the question la 2t square plus 3t, so the இடத்துல plus போட்டுடுங்க. Okay, 2t square plus 3t. I think you can do the calculation of your own. இப்போ நம்ம இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். All of you know how to find s of 6 and s of 3. s of 3 என்ன சொன்னோம், s க்கு t க்கு 3 கொடுங்க. அப்ப 3 square 9, 9 2s are 18 plus 3 into 3 9, so this is 27. அப்போ f of a க்கு value 27, f of b you can find 6 கொடுங்க. அப்போ 6 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க, when you give 6 6 square 36, 36 to 72 plus 3 6 are 18, when you simplify you are getting 90, right? அப்போ 90 minus 27 divided by 3. யாராவது simplify பண்ணீங்கன்னா chatல போடலாம் ஆன்சரை. I think some of you are smarter இருப்பீங்களா, some smart students are here. Yes, 90 minus 27 by 3. Yes, anyone finished? ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென்சில் எப்பவுமே கையில் வச்சுடுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் யூ டூ த சம்ஸ். உங்களுக்கு the clear notes I'll give later. Okay, அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா it will be useful. Yes, I think some of the students would have finished. Your answer is 21. Now let's move on to the second part. Yes, Nitish, correct. Now find the instantaneous velocity. Is very simple one, right? Instantaneous velocity na differentiate பண்ணி அந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. We'll do only the first part. Okay, so instantaneously ரெண்டு பார்ட் கேட்டிருக்காங்க. First one, the function is s equal to 2t square plus 3t. இதை நீங்க differentiate பண்ணணும். differentiate பண்ணா 2t square க்கு derivative 4t plus 3 ன்னு வரும் at t equal to 3. இது ஆக்சுவலாக 2 கொஸ்டின்ஸ். இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒன்று ஏ ஒன்று பின்னு போட்டு அதே ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ போடக்கூடாது. ஃபைண்ட் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டிஸ் அட் டி ஈக்குவல் டு 3, அது ஒரு பார்ட், அண்ட் அட் டி ஈக்குவல் டு 6ங்கிறது அனதர் பார்ட். ஓகே, சரி. அப்போ இதில் அட் டி ஈக்குவல் டு 3னா டி கேரில் 3 கொடுங்க. 4 3s are 12, 12 plus 3, your answer is 15. யூனிட் எழுதிருங்க. வெலாசிட்டி யூ ரைட் மீட்டர் பர் செகண்டில் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, மீட்டர் செகண்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் டூ தட் ஒன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின். வெரி சிம்பிள் ஒன், வெரி ஈஸிலி கேன் டூ தட். திஸ் கேல்குலேஷன். இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் ரஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ரஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி வேர் எவர் பாசிபிள் யூ கிவ் த ஆன்சர். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன். பிஃபோர் டூயிங் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ்? root x க்கு derivative 1 by 2 root x, right? root x க்கு derivative 1 by 2 root x. Okay, now let's move on to the second one.
Look at this question. All very important 2 mark, 3 mark questions. If the mass m in kilogram, m stands for mass, the unit is what? Kilogram. Of a thin rod of length x meters, of a length they are giving in the unit is what? Meter kuduthirukanga. And the what's the equation given? That is more important. M of x. F of x க்கு பதில் m of x. M equal to root of 3x. Question நல்லா பார்த்துக்கங்க. Root is for both. Okay. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? M is equal to root 3 into root x ன்னு எழுதலாம். What they asked, what is the rate of change? Rate of change na nothing. Just differentiate it. அப்போ differentiationனாலே என்னதுதான்? Rate of change. So dm by dx இல்லைன்னா m dash x ன்னு எழுதலாம். Right? m dash of x equal to root 3 அப்படியே எழுதுங்க. root x க்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by 2 root x. 1 by 2 root x ன்னு வரும். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. With respect length, when it is x equal to 3, we do only the first part, second part அப்புறமா நீங்க செய்யலாம். இப்போ இதுல x க்கு இடத்துல 3 கொடுங்க. x க்கு இடத்துல 3 கொடுத்தீங்கன்னா root 3 into 1, root 3 by 2 into, for x you are giving root 3. So root 3 cancel. So your answer is 1 by 2. Unit எழுத வேண்டியது kilogram per meter, right? Second part, instead of x, what you put in? 3 க்கு பதில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? 27 you have to give. So these are the two subdivisions. Now the next one, second topic. Tangents are normals. Lot of results there. So listen very carefully. Very important exercise this one. Tangents are normals. You can expect a 5 mark question also. Listen, tangents are normals. What is tangent? Tangent, it's a line, right? It touches or the curve at only one point, right? இப்படி ஒரு curve கொடுக்குறாங்க, y equal to fx is the curve. The line touches the curve at only one point. So that line is called what? Tangent. That point we take it as say x1, y1. அப்போ y equal to f of x is a given curve. P x1, y1 is a given point. So this pt, this line is called tangent. அப்போ normal என்னன்னா, from P you draw a perpendicular to the tangent. அந்த tangent line க்கு ஒரு perpendicular வரைங்க, அந்த P என்னங்கிறது என்னது? Normal. அப்போ tangent and normal. Now please listen students. இங்க மெயினா நமக்கு வேண்டியது slope of the tangent. Slope of the tangent. Slope கண்டுபிடிக்கிறது we have different formula, right? Lower class 10th ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்கல்ல slope. Angle கொடுத்தா, if the angle theta is given, what is slope? Can you give your answer in the chat section? Suppose angle கொடுக்குறாங்க, theta கொடுக்குறாங்க, அப்படின்னா what is slope? Which formula we have to use to find slope? Yes? If the angle is given, then what is slope? Yes, very good. Tan. Theta உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல சிம்பிள் இருக்காதுல்ல? Yes. நிதிஷ் குமார் டைப் பண்ணி போட்டீங்க. Good. Okay, so if the angle is given, you take tan theta, அதான் slope. 2 points கொடுத்தா டைப் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். If 2 points are given, then y2 minus y1 by x2 minus x1. இதான் ஸ்லோப்புக்குள்ள ஃபார்முலா, கரெக்டாமா? If the angle is given, tan theta. If 2 points are given, y2 minus y1 by x2 minus x1. If equation of a line is given, ax plus by plus c equal to 0, அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா anyone, what is slope? ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா? இது நீங்க சாட்ல போடலாமே. அப்போ ஸ்லோப்புக்கு டிஃபரெண்ட் ஃபார்முலா. ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா tan theta. If 2 points are given, y2 minus y1 by x2 minus x1. If equation of a line is given, very good. Yes, again Nitish, it is minus a by b. Minus a by b. இதெல்லாம் தரோம், எல்லாமே நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். Then, இங்கே நம்ம படிக்கிறது slope of the tangent கேட்டாங்கன்னா, you have to differentiate it. Slope of the tangent கேட்டால், you have to differentiate. You find dy by dx, that is slope. அப்போ பாருங்கள் ஸ்லோப்புக்கு எவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்குல்ல. யூ சி த சிச்சுவேஷன். அப்போ ஸ்லோப்புனோடனே பிளைண்டாக ஏதாவது ஃபார்முலா எழுதக்கூடாது. நம்ம பார்க்கணும் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க. சி த சிச்சுவேஷன் அண்ட் சூஸ் த ஃபார்முலா. ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா tan theta, 2 பாயிண்ட் கொடுத்தா அதுக்குள்ள ஃபார்முலா. ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்டால் அந்த ஃபார்முலா. ஒரு கர்வ் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் கேட்டால் யூ டிஃபரன்ஷியேட் அண்ட் ஃபைண்ட் dy by dx. ஓகே, சரி. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் தெரியும், நல்லா கவனிங்கம்மா. ஸ்லோப் நம்ம நம்பரில் வரணும்ல, அதுக்கு தான் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது x1 y1. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ ஃபைண்ட் dy by dx. அதில் அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. என்ன பாயிண்ட்? x1 y1. இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்கல்ல, அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். நார்மலி ஸ்லோப் we denote it as what? M. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் தெரியும்.
இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சப்போஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் இஸ் 2/3. Question is for you. Slope of the tangent is 2/3. அப்படினா slope of the normal என்ன வரும்? Yes. Slope of the tangent is 2/3. அப்படினா what is slope of the normal? Yes. Very good, Naveen. 1 by slope minus 1 by slope. So yes, now many students given the right answer. You change the sign and write the reciprocal. Change the sign and write the reciprocal. Slope of the tangent 2/3. Now slope of the normal minus 3/2. Very good, ma. Okay, now two results we study. Slope of the tangent, slope of the normal. Now equation of tangent and equation of normal. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Please listen here. அதுவும் நீங்க 10th படிச்சிருப்பீங்க. 1 point form படிச்சிருப்பீங்கல? 1 point form. What is that? Y minus y1 equal to m into x minus x1. இதுதான் equation of tangent. Equation of tangent. Equation of tangent 1 point form தான். x1 y1 தெரியும். கொஸ்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் இருந்தல அதான் x1 y1. mங்கற ஸ்லோப், that's all. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, you will get. சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கனா equation of tangent கிடைச்சிரும். equation normal என்ன செய்யணும்? everything same formula, only thing m சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இங்க mங்கற ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் 2/3 னா அங்க 2/3 ஆ இருக்கும்ல. நார்மல் வரும்போது அதை சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் எழுதுங்க. ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் 2/3 னா கிளியரா சொன்னீங்க -3/2. அந்த மட்டும் சேஞ்ச், வேற எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. So 4 results you studied now, right? Slope of the tangent, slope of the normal, equation of tangent, equation of normal. அடுத்து படிக்க வேண்டியது how to find angle between two curve. Angle between two lines நமக்கு தெரியும்ல, but angle between two curve, by that what we mean? ரெண்டு கர்வுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, ரெண்டு கர்வ் ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுதுல, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், அந்த இடத்துல you draw tangents. அந்த ரெண்டு டேஞ்சன்ட்க்கு இடையில வரக்கூடிய ஆங்கிளை தான் we call it as angle between the two curves. இதுதான் angle between two curves. Okay, so இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. theta is equal to tan inverse modulus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. This is the formula you have to study. அல்ல m1 என்னது? slope of the tangent of the first curve. ரெண்டு tangent வருதுல்ல, first curve ஓட slope அது m1, செகண்ட்ல வரக்கூடிய slope m2. just substitute here. இப்போ உங்களுக்கு trigonometry தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க, suppose your answer is tan inverse, இத நீங்க simplify பண்ணும்போது you are getting √3 ன்னு வருதுன்னு வைங்களா, tan inverse √3. then what will you write in the chat section quickly? அப்போ பாருங்க, ட்ரிக்னாமெட்ரி எங்கே போனாலும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி வீட்டில் சொல்லி வைங்க. உங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி விட்டுறக்கூடாது. they have to study thoroughly, right in the. yes, very good. π/3 or 60 degree. ஓகே, நம்ம எல்லாம் தெரியும், நம்ம 12th போர்ஷன் தரவாக இருக்கிறோம். பட் நம்ம அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ரிசல்ட் தெரியலன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். அந்த லாஸ்ட் அந்த ஒரு மார்க் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிரும்ல, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக. அதனால் தட்ஸ் த ரீசன் ஐ எம் டெல்லிங். ஒரு டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சாப்டரில் என்னெல்லாம் வேணும் அதை நீங்கள் தரவு பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சம்ஸ் போங்க, you can find it very easy. Okay, then if two curves are orthogonal, what's the meaning of orthogonal? Perpendicular, right? The two curves are orthogonal na perpendicular க்கு நீங்க 10th ல படிச்சிருப்பீங்கல, ரெண்டு லைன் perpendicular na condition is m1 into m2 is equal to -1. Same condition here, two curves cut orthogonally na m1 into m2 is equal to -1. Okay, then இதுல sometimes கொடுப்பாங்க the tangent is parallel to x axis. அப்போ x axis ஓட ஸ்லோப் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? Can you say what is slope of x axis in the chat section? Slope of x axis. Very good, நல்லா ஆன்சர் பண்றீங்க. few mistakes வரும், no problem. அப்பதான் நம்ம படிக்க முடியும்ல. அப்படி நீங்க பாசிவா இருக்காதீங்க, be interactive. சின்ன சின்ன தான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस கொடுக்குறேன். just you type there. suppose mistake na correct பண்ணிருப்போம். very good ma, very good. So slope of the x-axis is 0 and slope of y-axis is infinity. Slope of x-axis 0, slope of y-axis. இது ஏன் கேட்குறேன்னா, சில சம்மில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா the tangent line is parallel to x-axis ன்னு கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், if two lines are parallel the slopes are equal, right? Slopes are equal. அப்போ tangent லைனும் x-axisம் parallelனா x-axis ஸ்லோப் என்னது 0. அப்போ இந்த tangent லைனுக்கு ஸ்லோப் என்னது தான் 0 தான் இல்ல. அதுபோல y-axisக்கு ஸ்லோப்புங்கிறது infinity, not defined. Okay, yes, that's all the results you have to study for the second exercise. இந்த ஐடியாவோட நீங்க சம்ஸ் போங்க, you can answer every question very easily. அதனால இங்க நம்ம செய்யக்கூடிய சம்ஸ் சாம்பிள் சம், few sums தான் போட போறேன். நீங்க செய்ய வேண்டியது
அதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி நீங்கள் 8 months படிச்சிட்டிங்கல்ல, உங்கள் ஸ்கூலில் நிறைய டீச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒருவேளை நீங்கள் சில விஷயங்கள் படிக்காமல் விட்டுருப்பீங்க. நவ் யூ ஹாவ் டு மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் எடுத்து படிக்கணும்ல. படிங்க, என்னெல்லாம் டவுட் இருக்குதோ அந்த டவுட் சம்ஸ் எனக்கு எங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா we will discuss that sometime. We will tell you when we are going to discuss that. Okay, now look at this question. These are the results. You will get notes for all these later. Look at this question. Find the point on the curve. Find the point on the curve. நல்லா கவனிங்க, இதில் காமனாக சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. that will tell you because you should not make that mistake. Find the point on the curve y equal to x square minus 5x plus 4 at which tangent is parallel to this line. Tangent is parallel to x-axis ன்னு கொடுக்கல. Tangent and this line are parallel. See, this is a tangent line, this is a tangent line, and this is the given line. Both the lines are parallel. ரெண்டு லைன் parallelனா the slopes are equal. Tangentக்கு slope எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Tangentக்கு slope எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? dy by dx கண்டுபிடிங்க. ஒரு லைனோட ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? மைனஸ் ஏ பை பி. அதுதான் இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. ஒய் வி ஆர் ஈக்குவேட்டிங், தே ஆர் பேரலல். அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி. ப்ளீஸ் லிசன். அப்போது டேஞ்சன்ட்டுக்கு ஸ்லோப்னா யூ ஹாவ் டு டிஃபரன்ஷியேட் இட். டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டிஃபரன்சியேஷன், எல்லாருக்கும் தெரியும். எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா 2x, எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் 0. So listen, so dy by dx is x square derivative 2x minus 5x derivative 5 and constant derivative 0. That's all. இதான் dy by dx. இப்போ tangent ஸ்லோப் தெரியும். இந்த லைனோட ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா? மைனஸ் ஏ பை பி. அப்போ தட் இஸ் மைனஸ் ஏ வேல்யூ 3 பை பி வேல்யூ ஒய்க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் 1. அப்போ மைனஸ் 3 by 1. இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஏன் ஈக்குவேட் பண்ணுறோன்னா தே ஆர் பேரலல். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஃபாஸ்ட்டாக போடுங்க, யாராவது சேட்டில் போடுங்க. இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைண்ட் எக்ஸ் வேல்யூ குவிக்லி. Equate both because you know they are parallel. Yes, very good. Yes, Vettivel, Naveen, Joshua, Haniel, good. Ashwin, Krishna, Ahmad Shafiq, Lavanya, Manova, Samuel. Very good, ma. So please listen. You are getting x is equal to 1. அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. நமக்கு என்ன வேணும்? பாயிண்ட்னா எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு வரணும் இல்லை? அப்போ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு சப்ஸ்டிடியூட் திஸ் வேல்யூ இன் த ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் or second equation. Chatல போடுங்க, ஃபாஸ்டா போடுங்க. We have to substitute this x value in the first equation or second equation. எதுல substitute பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட்லயா செகண்ட்லயா? Yes. Few students said, சில ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க, சில ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு. ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செட் வி சப்ஸ்டிடியூட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன். ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? செகண்ட் இக்குவேஷன் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல. இப்போ நம்ம சால்விங் தி இக்குவேஷன் அப்படி இல்லை, ஒன்றை கண்டுபிடிச்சி எதை வேணாலும் போடலாம். இங்கே அப்படி கிடையாது. கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ். இந்த கர்வில் உள்ள பாயிண்ட் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ டஃப்பாக இருந்தாலோ அதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இதில் தான் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் மிஸ்டேக். தட்ஸ் வாட் ஐ செட். ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் மிஸ்டேக். Find the point on this curve. அப்போ நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷனில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எக்ஸுக்கு இடத்துல 1 கொடுத்து ஒய் கண்டுபிடிங்க. ஒய் 0ன்னு வரும். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் 1,0. Hope you understood that now. Okay, look at the next question. Another important question. 7.2, 10th question. Listen very carefully how to do this. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. Show that the two curves cut orthogonally. Show that the two curves cut orthogonally. அப்போ ஆர்த்தோகனலி கண்டிஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆர்த்தோகனல் என்னது? பெர்பெண்டிகுலர். பெர்பெண்டிகுலர் என்ன கண்டிஷன்? m1 into m2 is equal to -1. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ரெண்டு கர்வ் கட் ஆர்த்தோகனலி. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்கே டேஞ்சன், இங்கே டேஞ்சன், இந்த ஆங்கிள் 90. அதான் ஆர்த்தோகனல்ல.
சரி, please listen. The point of intersection தெரியாது. இதை சால்வ் பண்றது not that much easy. So we take the point of intersection as x1 y1. இப்போ நான் எழுதுறது ரஃபா எழுதுவேன், but later you will get the notes. Okay, அந்த notes உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். So இப்போ என்னன்னா just try to understand. நீங்களும் கையில் ஒரு பேப்பர் பென் வச்சிருங்க, ஸ்கிரிபிள் பண்ணுங்க. எழுதணும், மேத்ஸ் எழுதி தான் படிக்கணும், ரைட்? சரி, two curves cut orthogonally. Condition தெரியும், m1 into m2 is equal to -1. So m1 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி dy by dx கண்டுபிடிங்க. இந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, that is m1. செகண்ட் ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி dy by dx, அதில் இந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, that is m2. Then you find m1 into m2 கண்டுபிடிங்க. Check whether you are getting -1. எனக்கு show that கண்டிப்பாக -1 வரணும். Shall we try? See, first equation I am going to differentiate, second equation நீங்க differentiate பண்ண போறீங்க. Get ready. See the first one. X square minus y square equal to r square. Already சொல்லிட்டாங்க, c and r are what? Constants. X and y are variables. Okay? அப்போ இதை differentiate பண்ணுவோம். X square க்கு derivative 2x minus y square derivative 2y dy by dx. r square க்கு இங்கே போய் 2 ஸ்கொயர்னு போட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் when you go for paper correction we see some students இப்படிலாம் எழுதி வச்சுருவாங்க. அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே அது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்ல. அது பியூர் கான்ஸ்டன்ட், ஸோ டெரிவேட்டிவ் 0. டேக் த செகண்ட் டேர்ம் டு த ரைட் சைடு கொண்டு போயிடலாமா? அப்போ 2x is equal to 2y dy by dx. 2 கட் பண்ணிடுங்க, அந்த y எங்கே கொண்டு வருங்க? x by y equal to dy by dx. இதில் அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா what you are getting, that is m1. அப்போ m1 is equal to x க்கு இடத்துல x1, y க்கு இடத்துல y1. இதுதான் m1. Now we have to find m2. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? xy equal to c square. லெஃப்ட் அதை அப்படியே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடு என்ன வரும், ரைட் சைடு என்ன வரும்? முடிஞ்ச சாட்டில் போடுங்களா. இஃப் யூ டிஃபரன்ஷியேட் அண்ட் ஐ வாண்ட் dy by dx ஃப்ரம் ஹியர், இதுலேருந்து dy by dx வேணும், அதில் அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? m2 கிடைக்கும். Let us see how to differentiate this. ஃபார்முலா ஷீட், ரஃப் ஒர்க் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க. எஸ், ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அழகாக போட்டிருக்கீங்க, வெரி குட். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, ஒய்க்கு டெரிவேட்டிவ் 0ன்னு போட்டுருவாங்களா. நீங்கள் அழமையாக பண்ணியிருக்கீங்க, வெரி குட். ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்ளை ப்ராடக்ட் ரூல். எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய், ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷனில், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் செகண்ட் dy by dx plus second into x க்கு derivative 1, right sideல c square க்கு derivative 0 ஆயிரும். So இதை simplify பண்ணும்போது dy by dx is minus y. So dy by dx is minus y by x. இதில் அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. m2 is equal to minus y க்கு இடத்துல y1, y க்கு இடத்துல y1 கொடுங்க. அப்போ y1 by x1, கரெக்டா? y1 by x1. Now we find m1 into m2. ஏன்னா என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஆர்த்தோகனல்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்ல. m1க்கு வேல்யூ x1 by y1, m2க்கு வேல்யூ மைனஸ் y1 by x1. எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். x1 cancel, y1 cancel, you are getting -1. m1 into m2 -1. So what can you say? The curves cut orthogonally, right? Hope you understood. Okay, last classல டவுட்ஸ் அனுப்ப சொல்லி அந்தந்த சாப்டர்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட்ஸ் அனுப்பியிருந்தீங்க. வாட் ஐ மீன், அந்த நடத்தின சாப்டரில் உள்ள டவுட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அதை நோட் பண்ணிக்கணும். பட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இன்றைக்கி என்ன நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம சாப்டர் 7 நடத்த போகிறோன்னு உடனே அந்த 7th சாப்டரில் இருந்து மதன்குமார், ஹலோ சார் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸாம்பிள் 7.17 அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நீங்களும் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி கொடுங்க, சரியா? ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ. உடனே கிளாஸில் எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ வி ஃபைண்ட் சம் டைம் and we will help you. Madan Kumar, I don't know whether he is there or not. Madan Kumar, are you there in the class? Okay, please listen. But only thing, you don't miss the classes. நீங்க டவுட் கேட்குறீங்க, so we will be discussing in some class. So ஏன் அப்படின்னா it will be useful for everyone. ஏன்னா இது one of the very important questions, but it's a 5-mark question. அதனால இன்னைக்கு நான் just anyway I'll explain to you more 5-mark questions. உங்களுக்கு டவுட் எல்லாம் we will discuss at the end of the session. Okay, இந்த series முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we will have time for 5 marks. கேட்டிருந்த கொஸ்டின் இது 7.17. I'll tell you, I know many students you may not know this question, right? நமக்கு என்னன்னா மேத்ஸ்னா இல்லை தான் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் இருக்கணும்ல. இது போல் ABCD எல்லாம் வந்தாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலி they don't like this topic, right? எஸ், ரோல்ஸ் தியரம் அப்படியே கண்டினியூஸாக போவோம், எல்லாமே படிக்க தான் போகிறோம். ஜஸ்ட் நவ் we are in the second exercise only. 2 சாப்டர் இருக்குது. ஓகே, ரைட்.
If the curves, I'll tell you the method alone and I'll give the notes. If the curves this and this intersect each other orthogonal in கொடுத்துட்டாங்க previous question we proved they are orthogonal இங்க if the curves are orthogonal so you can use the condition m1 and m2 equal -1 the two curves ஒரு பாயிண்ட்ல intersect ஆகும்ல take that point as x1 y1 அந்த ரெண்டு கர்வ் intersect பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் தான் x1 y1 இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா this point lies on both the curves அப்போ it satisfies first and second. First satisfy ஆச்சுதுன்னா அந்த x க்கு இடத்துல x1 கொடுக்கலாம் y க்கு இடத்துல y1 கொடுக்கலாம் ரைட் first you can அந்த பாயிண்ட நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் x1 y அப்ப என்ன ஆகும் you will get an equation like this a1 x1 square plus b1 sorry x1 y1 x க்கு இடத்துல x1 y க்கு இடத்துல y1 x க்கு இடத்துல x1 y க்கு இடத்துல y1 இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கனா a minus c into x1 square a minus c into x1 square second term subtract பண்ணீங்கனா b minus d into y1 square 1 minus 1 என்ன ஆயிரும் 0 இது equation number 1 ன்னு கொடுத்துறணும் அடுத்து use this condition first என்ன condition apply பண்ணீங்க the point of intersection is x1 y1 so that x1 y1 lies on both so அது ரெண்டு equation subtract பண்ணா இது கிடைச்சிரும் அடுத்து ஆர்த்தோகனல் ஆர்த்தோகனலுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா m1 and m2 minus 1 ல அப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து m1 you know how to find m1 differentiate பண்ணனும் dy by dx கண்டுபிடிச்சு அந்த பாயிண்ட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க differentiate பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யுங்க x ஸ்கொயர் க்கு டெரிவேட்டிவ் all of you know y ஸ்கொயர் sorry x ஸ்கொயர் க்கு டெரிவேட்டிவ் 2x y ஸ்கொயர் க்கு டெரிவேட்டிவ் 2y dy by dx கரெக்ட்டா y ஸ்கொயர் க்கு டெரிவேட்டிவ் 2y y square க்கு டெரிவேட்டிவ் 2y dy by dx ரைட் சைடுல 1 க்கு டெரிவேட்டிவ் 0 அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல அதுல அந்த dy by dx கண்டுபிடிச்சு அந்த பாயிண்ட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க m1 கிடைக்கும் செகண்ட் ஐயும் நீங்க என்ன செய்யணும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதுல இருந்து dy by dx சப்ஸ்டிட்யூட் m2 then apply the condition m1 and m2 is equal -1 அத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணீங்கனா you will get the second equation ac you will get ac x1 square plus bd y1 square equal 0 னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கனா இந்த ரெண்டுலயுமே பாருங்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சேமா இருக்குல x1 ஸ்கொயர் இங்க என்ன இருக்குது y1 ஸ்கொயர் so the right side ரெண்டுமே 0 so the coefficients are proportional அப்படினா இங்க என்ன வருது a minus c by இங்க என்ன இருக்குது ac equal to here b minus d by bd அப்படினு கிடைக்கும் then you split into 2 இத நீங்க ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியும் a plus b by c னா அது a by c plus b by c ல அப்ப ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கனா a by ac minus c by ac equal to b by bd minus d by bd அப்புறம் d கட் ஆயிரும் இங்க b கட் ஆயிரும் இங்க c கேன்சல் ஆகும் a கேன்சல் ஆகும் அப்புறம் 1 by c minus 1 by a equal to 1 by d minus 1 by b அரேஞ்ச் பண்ணுங்க you will get the answer such a simple sum பார்க்கிறது கொஞ்சம் டஃபா இருக்குது போல இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு ரிசல்ட் அப்ளை பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் the point of intersection is x1 y1 so x1 y1 lies on both the curves சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணீங்கனா சப்ட்ராக்ட் பண்ண ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஆர்த்தோகனல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் கொடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணா you will get the answer okay so next நம்ம படிக்கக்கூடியது ரோல்ஸ் தியரம் போக போறோம் just we take a break of 2 minutes then immediately we go for ரோல்ஸ் தியரம் Lagrange's mean value theorem please stay
Okay, students, will continue. So then this is what that sum, you can go through that later. So this is a working out, it will take some time, you work out பண்ணும்போது this is what you get. You will get the notes, so you can go through that. More doubts you can clarify later, okay? Okay, now, Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem. இனி உள்ள எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டூ நல்லா படிக்க வேண்டியது, லாட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் தேர். Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem. Rolle's theorem, how many conditions are there in the Rolle's theorem? Chatல போடுங்க, in the Rolle's theorem, how many conditions are there? What are the conditions in Vanda? How many conditions are there for Rolle's theorem? Yes, Naveen, yes, Usharani, yes, Ryan. Yes, good. So, Rolle's theorem, there are three conditions. Lagrange's mean value theorem, two conditions. Correct? Let us recall what are the conditions. F of x is continuous in the closed interval AB. F of x is differentiable in the open interval AB. Continuous closed interval. Differentiable open interval, right? Third condition, that is only for Rolle's theorem, f of a equal to f of b. That's the third condition. F of a is equal to f of b. First condition, second condition, third condition, மூணு satisfy ஆச்சுதுன்னா, the Rolle's theorem says at least a point C which lies in the open interval AB such that f dash C equal to 0. Lagrange's mean value theorem அதே தான், only thing third condition கிடையாது. First condition, second condition same தான், எழுதிட்ட மாதிரி எழுதுவோம். Then there exists at least ங்கிற word ரொம்ப important. At least one C belong to the open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus A. So this is Rolle's theorem, this is Lagrange's mean value theorem. நீங்க work out பண்றீங்க, suppose see you are getting, அவங்க கொஸ்டின்ல கொடுக்குறாங்க a value 2,7 ன்னு கொடுக்குறாங்க. அப்ப a value 2, b value 7. நீங்க f dash c 0 போட்டு நீங்க சால்வ் பண்றீங்க, you are getting c is equal to 3 ஒரு ஆன்சர் வருது, 10 ஒரு ஆன்சர் வருது. இங்க என்ன இருக்குது, c belongs to the open interval AB ன்னு வரணும்ல, ரெண்டு தியரத்துக்கு அதான் கண்டிஷன், c belongs to the open interval. சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 10 does not belong to that set, so Rolle's theorem false அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. அவர் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாருல. சரி, என்ன சொல்லி, அதனால தான் the word is important. At least one C, உங்களுக்கு மோர் தேன் ஒன் சி வேல்யூ வரலாம், ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாருன்னா ஒரு வேல்யூவாவது அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். அப்போ இங்கே 3 and 10, 3 belongs to that interval தானே, ஸோ Rolle's theorem is verified, கரெக்ட் தான். இப்போ ஒரு வேல்யூ தான் வருதுன்னா கண்டிப்பாக அது அதுக்குள்ளால இருக்கணும். மோர் தென் ஒன் வேல்யூனா அட்லீஸ்ட் ஒன் வேல்யூ ஷுட் பிலாங் டு தட் இன்டர்வல், ரைட்? தட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த தியரம். Lagrange's mean value theorem statement அப்படியே படிக்குமா, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டில் கேட்பாங்க, ஸ்டேட் Rolle's theorem, ஸ்டேட் Lagrange's mean value theorem. கம்பல்சரி கொஸ்டின் வரும்னு நினைங்க, அப்போ தான் படிப்பீங்க இல்லை. ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும், நம்ம என்ன செய்ய எதாவது படிக்க மாட்டோம், தியரி பார்ட்டை படிக்க மாட்டோம். ஃபிசிக்ஸில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், ஃபுல்லாக தியரி இருக்கும், சம்ஸை படிக்க மாட்டீங்க. அங்கே சம்மை பார்த்தா அலர்ஜி, இங்கே தியரியை பார்த்தா அலர்ஜி, ரைட்? ஓகே, பட் லேர்ன் த தியரி ஆல்சோ. மேத்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டட் தியரிஸ் தான் இருக்கும், சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிலாம் இருக்குல்ல. போன கிளாஸில் இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் பார்த்தோம்ல, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ். Next one, Lagrange's mean value theorem. Okay, already we discussed. சரி, இதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ 2 கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறம் அடுத்த என்னது சீரீஸில் மெக்லாரின் சீரீஸ், டெய்லர் சீரீஸ் அப்படியே போயிட்டே இருப்போம், ரைட்? வி சி யூசிங் த Rolle's theorem determine the value of x. வெரிஃபை Rolle's theorem, அதுக்கு மேலே determine the value of x. xனா அந்த c வேல்யூ எவ்வளோ தான், அதுதான் நம்ம xன்னு கொடுப்போம். At which the tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. Tangent முடிச்சு தான் இங்கே வந்தோம். இங்கேயும் tangentனாலே என்னது, ஸ்லோப்னா என்னது, டிஃப்ரெண்ட் டெரிவேட்டிவ் f dash x parallel to x-axis. பாருங்க அந்த கான்செப்ட் திரும்ப வருதுல்ல, parallel to x-axis. அப்போ x-axis ஸ்லோப் தெரிஞ்சிருக்கணும்ல, x-axis ஸ்லோப் 0, parallelங்கிறதுல f dash x equals 0. Rolle's theorem இதில் அப்ளை பண்ண முடியுது, Rolle's theorem says f dash c equals 0. அப்போ ரெண்டு சேம் தானே.
slope is parallel, the tangent is parallel to x-axis. அதனால f dash is 0, same thing. அப்போ நீங்கள் இது ஒரு polynomial function, continuous in the closed interval 0, 1. இது ஒரு polynomial function, so differentiable in the open interval 0, 1. அப்புறம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு மட்டும் calculate பண்ணும், f of 0 and f of 1. f of 0 கொடுங்க, x 0 கொடுத்தா 0 வரும். f of 1 கண்டுபிடிங்க, 1 square minus 1 அதுவும் 0. ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும், ரெண்டு 0 தான் வரணும் கிடையாது. both answers must be same. ரெண்டு 7 7 வரலாம், ரெண்டு 0 0. ஓகே, both are equal. all the three conditions satisfied. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ரோல்ஸ் தியரம் cannot be applied னு கொடுத்துடணும். ரோல்ஸ் தியரம் ஃபால்ஸ் எப்பவுமே எழுதக்கூடாது. ரோல்ஸ் தியரம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் தென் ரைட். அப்போ அந்த கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ரோல்ஸ் தியரம் cannot be applied னு போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஓகே, ஹியர் த தேர்ட் கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்போ கண்டிப்பாக ரோல்ஸ் தியரம் நம்ம இதில் ட்ரை செக் பண்ணலாம். f dash c, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் f dash x, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. பாருங்க, அகைன் சிம்பிள் டிஃபரன்சியேஷன், x ஸ்கொயர் 2x மைனஸ் எக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் -1. அப்போ f dash c னா x இடத்துல c கொடுங்க, 2c - 1. f dash c ஈக்குவல் 0 ன்னு போடுவோம்ல, அப்போ f dash c ஈக்குவல் 0 கொடுக்கும்போது இதை 0 கொடுத்து c கண்டுபிடிப்பீங்க, 1/2 ன்னு வரும். that 1/2 belong to that interval only, belong to the open interval 0, 1. 0 வரை எடுக்கக்கூடாது, 1 எடுக்கக்கூடாது, open interval 0, 1. அப்போ this is our x value. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, determine the value of x. so the x value என்னன்னு கொடுத்தா போதும், x value is 1/2. Okay, this is the answer. Look at the next question, 7.3, question number 6. A race car driver is racing at 20th kilometer. Racing at the 20th kilometer. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, அப்படி போயிட்டே இருக்கிறாரு. இங்கே 0லேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி 20th kilometer வந்துட்டார். அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ரைட்? Race car driver is racing at 20th kilometer if his speed never exceeds 150. What is the maximum distance he covered? Okay, இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போறார், ஏல இருந்து பி போறார்ல. What is the maximum distance he covered in the next 2 hours? ஓகே, அப்போ ஸ்டார்டிங் டைமை நம்ம 0 ன்னு கொடுக்குறோமா? ஸ்டார்டிங் டைம் 0, 2 ஹவரில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார், அதான் கொஸ்டின். ஓகே, சி இங்கே அப்போ இனிஷியலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறாரு, அட் 20. இனிஷியலாக என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா 20. அதாவது when a is equal to 0, f of a is equal to 20. இனிஷியல் இது a வேல்யூ 0, ஸ்டார்டிங் டைம். ஆஃப்டர் 2 hour தானே கேட்குறாங்க, that 2ங்கிறது b. அப்போ b வேல்யூ 2, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க, that is f of b. this is what we have to find. மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது f of 2 கண்டுபிடிக்கணும். f of 2 மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு என்ன வரணும், லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, f of 2 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சம் நம்பர். இதுதான் அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூல. மேக்ஸிமம் மார்க் 40னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் 40. எல்லாரோட மார்க்கும் 40, இல்லைனா 40 விட லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் சம்திங் லைக் ஹியர் அண்ட் தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ ஹியர் வி ஆர் இன்டர்வல் வந்துடுதுல்ல. ஸோ ஹியர் f of a, f of b, a to b. So we use Lagrange's mean value theorem here. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு f dash c க்கு ஃபார்முலா என்னது, f dash c is equal to f of b. f of b, that is what we want to find. f of 2 minus f of a. f of a க்கு வேல்யூ 20 divided by b minus a. b க்கு வேல்யூ 2 minus a வேல்யூ 0. இப்போ and என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதுதான் f dash cங்கிறது தான் the speed. ஸ்பீடுனா என்னது, வெலாசிட்டி தானே. வாட் இஸ் வெலாசிட்டி, டிஸ்டன்ஸ் தெரியும்னா வெலாசிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தெரியும்னா வெலாசிட்டி தெரியும்ல. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் வெலாசிட்டி. அப்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டியும் ஸ்பீடும் சேம் தான், ஒன்று ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, இன்னொன்று வெக்டர் குவான்டிட்டி. டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதுபோல தான் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் குவான்டிட்டி. அதே போல தான் இங்கே வெலாசிட்டிங்கிறது வெக்டர் குவான்டிட்டி, இங்கே ஸ்பீடுங்கிறது த சேம் திங். Speed never exceeds, that is f dash c, the velocity never exceeds 150. அப்போ உனக்கு இங்கே வரக்கூடிய ஆன்சர் less than or equal to 150 இருக்கும். Hope you understood how we are getting that inequality. இதை நீ simplify பண்ணி f of 2 less than or equal to என்ன நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ f of 2 minus 20 less than or equal to 2 into 150, 300. So f of 2 is less than or equal to என்ன வருது, 300 plus 20, 320. கரெக்டா? So this is how you have to do this sum. Final conclusion எழுதுங்க.
So the maximum distance he can cover in the next 2 hours is 320 kilometer. Okay, now we come to the next one. Series expansion. Seriesல ரெண்டு series இருக்குதுங்க இல்ல, ஒன்னு Taylor series, another one Maclaurin series. Maclaurin series ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ஏன்னா அங்கே எக்ஸுக்கு இடத்துல எல்லாம் 0 கொடுப்போம்ல Maclaurin சீரீஸில். டெய்லர் சீரத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும், அங்கே 0 இருக்காது, அங்கே எக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு வரும்ல, அட் எ பாயிண்ட் ஏ, இல்லைனா இன் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ, இன் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 2 அப்படின்னு கேட்பாங்க. அங்கே அப்படி இல்லை, வி புட் 0. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் இயர். ரெண்டுக்குள்ளே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் நீங்கள் படிக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போ டெய்லர் சீரீஸ் என்னன்னு பாருங்க. டெய்லர் சீரீஸ்னா அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஏன்னு கேட்பாங்க, அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இல்லைனா எக்ஸ்பேண்ட் அஸ் அ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ, ரெண்டு சேம் தான். ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வரும். மெக்லாரின் சீரீஸ்னா ஏக்க வேல்யூ 0 ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஹியர் எந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்களோ டேக் தட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுமோ டேக் தட் அஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ரெண்டுக்குமே சேம் திங். அப்புறம் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ plus x minus a by 1 factorial into f dash a plus x minus a the whole square by 2 factorial into f2 dash of a plus etc. It goes on like this. Minimum 3 non-zero terms வரணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டெய்லர் சீரீஸ். மெக்லாரின் சீரீஸ் என்ன வரும்னா, f of x is equal to f of 0, ஏக்கு இடத்துல 0. அப்போ f of 0 plus a 0 கொடுத்துட்டீங்கன்னா x by 1 factorial into f dash 0 plus x square by 2 factorial f2 dash 0 plus etc. இதுதான் மெக்லாரின் சீரீஸ். டெய்லர் சீரீஸ், இது மெக்லாரின் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் 2 லைன்ஸ் படிங்க. சம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். மெக்லாரின் சீரீஸ்னா தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் fx, அதில் 0 கொடுங்க f of 0. அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி f dash x, அதில் 0 கொடு, தட் இஸ் f dash 0. திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, 0 கொடுங்க, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, 0 கொடுங்க. அந்த சீரீஸ் எழுது, ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட், தட்ஸ் ஆல். டெய்லர் சீரீஸில் ஒன்லி திங், தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், அதில் அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சில டைம் எக்ஸ் மைனஸ் பை பை 2 கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஏக்கு இடத்துல பை பை எஃப் ஆஃப் பை பை 2 கண்டுபிடிங்க. கரெக்டா? தென் யூ டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம், அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு, அகைன் டிஃபரன்ஷியேட், பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, சீரீஸ் எழுதுங்க, ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட். அப்போ தீஸ் 2 lines you have to study. In addition to that, இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன் கொடுக்குறேன், that also remember. This one, ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதுக்குள்ளால் அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ தரவாக படிச்சுட்டு போகணும்னு சொன்னேன்ல. திஸ் ஒன் யூ ரிமெம்பர், 1 by 1 plus x square. யாராவது சொல்ல முடியுமா இது எந்த சம்முக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம்? 1 by 1 plus x square ஓட எக்ஸ்பான்ஷன், இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 plus எக்ஸட்ரான்னு வரும். இதை மெக்லாரின் சீரீஸில் ஒரு பர்டிகுலர் சம்மில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எனிஒன் ரிமெம்பரிங் விச் சம்? tan inverse xல யூஸ் பண்ணுவோமா? tan inverse x. ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் 0 கொடுத்தா tan inverse 0 0 வரும். tan inverse x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 1 by 1 plus x square. இதில் 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1ன்னு வரும். திரும்ப இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், 1 by xக்கு மைனஸ் 1 by x square இன்ட்டு இதோட டெரிவேட்டிவ் ஒரு 2x இப்படி வரும். இதில் 0 கொடு 0, 3 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அதில் 2 வேல்யூ 0, ஒரு வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்கு, இன்னும் வேணும் இல்லை? இப்போ அடுத்ததில் பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் டஃப் ஆயிரும், கோஷியன் ரூல். தென் அகெயின் அண்ட் அகெயின் த கேல்குலேஷன் பி வெரி டஃப். அதனால இந்த இடத்துல இருந்தே இந்த ஃபார்முலா தெரியும்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் வில் பி வெரி ஈஸி. ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு பாலினாமியல் தானே. அப்போ அந்த 1 by 1 plus x square இந்த ரிசல்ட்டை படித்து வைங்க. ஸோ அந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள எல்லா சம்மையும் நீங்கள் படிச்சிடலாம். யூ கேன் ஒர்க் அவுட் ஆல் த சம்ஸ். ஒன்லி திங் யூ ரிமெம்பர் தீஸ் 3 lines, அவ்வளோதான். மெக்லாரின் சீரீஸ் ஒரு லைன், டெய்லர் சீரீஸ் ஜஸ்ட் 1 line, ப்ளஸ் லேர்ன் திஸ் ரிசல்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் சம் tan inverse x. யூ கேன் டூ தட். ப்ளீஸ் லிசன் திஸ். இது எப்படி சொல்லும் பாருங்கள். expand sin x using Maclaurin series. அப்போ fx equal to என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அது fx, sin x. cos x கொடுத்தா cos x எழுதுங்க, log x னா log x, அவ்வளோதான். உடனே 0 கொடு, அப்போ f of 0 கிடைக்கும். what is f of 0? sin 0. what is sin 0? 0. அடுத்து டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம், f dash x, sin x டெரிவேட்டிவ் cos x, அதில் 0 கொடுங்க, f dash 0, cos 0 is 1.
அடுத்த டெரிவேட்டிவ். Then like that you keep on differentiating. அதில் 0 கொடுத்து minimum 3 non-zero value. இப்போ ஒரு non-zero தான் கிடச்சிருக்குல்ல, minimum 3 non-zero values வரணும். அதுக்கு பிறகு அந்த மெக்லாரின் சீரீஸை எழுதுங்க. Substitute, you will be getting like this. See, minimum 3 non-zero values. 1, 2, 3. See, 5 times differentiate பண்ணுறோம். 5 times differentiate பண்ணும்போது தான் உனக்கு அந்த ஆன்சர் வருதுல்ல. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சம். சில சம் ஃபஸ்ட்டு 3லேயுமே நான்-ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதிலே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ தென் மெக்லாரின் சீரீஸ், அந்த சீரீஸ் எழுதுங்க. ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூஸ், அந்த ஜீரோஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க. ரிமைனிங் யூ ரைட் லைக் திஸ். லுக் another question. Expand sin x in ascending powers of x minus pi by 4. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கொஸ்டின். இங்கே நீங்கள் சொல்லணும் whether we have to use Taylor series or Maclaurin series. Taylor series யூஸ் பண்ணணுமா, Maclaurin series யூஸ் பண்ணணுமா for this particular question. Question என்னன்னா, expand sin x in ascending powers of x minus pi by 4. Yes, what do you do? Yes, very good. You have to Usharani's. Yes, very good. Sweta, Naveen, Joshua, Murthy. Good. We have to use, see, question அவங்க கொடுக்கவே இல்லைல்ல. சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம என்ன நினைப்போம், அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, கொஸ்டின் மிஸ்டேக்கு. அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இங்கே அவங்க அட் 0 கிடையாது, அசெண்டிங் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பை ஃபோர். அந்த தியரி ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்லிட்டேன்ல. இல்லை கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம், அந்த பாயிண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேட்கலாம், இல்லைனா இன் பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பை பை ஃபோர். அப்போ நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ பை பை 4. எக்ஸ் ப்ளஸ் பை பை 4 கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது மைனஸ் பை பை 4. ஓகே, சரி. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எஃப்எக்ஸ். fx is sin x, Maclaurin series f of 0. இங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய f of pi by 4. அங்கே x minus pi by 4னா x is equal to என்னென்னு எடுக்கணும், pi by 4. அப்போ pi by 4 கொடுத்தீங்கன்னா sin pi by 4, sin 45. அகைன் ட்ரிக்னாமெட்ரி விடாது, வந்துட்டே இருக்கும். sin 45க்கு வேல்யூ என்னது, 1/√2. அடுத்து இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள், f dash x. அப்புறம் அதில் pi by 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். கீப் ஆன் டூயிங். மினிமம் 3 non-zero வேல்யூஸ் கண்டுபிடிங்க. அதை தென் யூ ரைட் வாட், அந்த சீரீஸை எழுதுங்க. டெய்லர் சீரீஸ் யூ ரைட், யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் திஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். யூ கேன் கோ த்ரூ. நான் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு நம்ம டைம் போயிடும்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் டீச் சம் மோர் கொஸ்டின்ஸ். தட்ஸ் ரீசன் ஜஸ்ட் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் த கான்செப்ட்ஸ். மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் வில் கிவ் த நோட்ஸ், யூ கேன் கோ த்ரூ. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேல்யூஸ் யூ ஆர் கெட்டிங். இல்லை ஜீரோவே கிடையாது. அதனால் ஜஸ்ட் வி ஸ்டாப் வித் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ். டெய்லர் சீரீஸ் எழுதுங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ சிம்பிளிஃபை பண்ண அந்த சீரீஸை காமனாக உள்ளதெல்லாம் வெளில எடுத்துருக்குறோம். எடுத்து சிம்பிளிஃபை வில் கெட் தட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம். இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்முங்கிறது, வாட் இஸ் 0 by a number? 0 by a number. வாட்ஸ் யுவர் ஆன்சர்? Zero by any number. Your answer is 0. Yes, 0 by a number is 0. But a number by 0 is what? A number by 0. Infinity. Yes, a number by 0 by a number is 0. But a number by 0 is infinity. ஆனால் 0 by 0 வந்துனா இதை போய் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒன்றுலாம் எழுதக்கூடாது, ரைட்? ஸோ 0 by 0, infinity by infinity, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 raised to infinity, அப்புறம் என்னது 0 raised to 0, infinity raised to 0. இதெல்லாமே indeterminate forms. Why I am writing all these? Which are the following is not in indeterminate form? Which are the following is indeterminate form? இப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அதனால் மேக்ஸிமம் ஃபுல் மார்க் வாங்கணுமா, லைன் பை லைன் படிங்க. டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு மேஜர் சம்ஸ் கான்செப்ட் படிங்க. தென் யூ கோ த்ரூ எவ்ரி திங். ஓகே, பட் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சில கொஸ்டின்ஸ். ப்ளீஸ் லிசன். எக்ஸ்பனன்ஷியலில் சில வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எனி நம்பர் ரைஸ் டு 0, ஆல் ஆஃப் யூ நோ இட் இஸ் 1. இ ரைஸ் டு இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. இ ரைஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. இதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் சேட்டில் போடுங்க. வாட் எவர் யூ நீட் காப்பி பண்ணிவிடுங்க. Any number raised to 0, e raised to 0, 1. E raised to infinity is infinity. My question is, e raised to minus infinity is what? Yes, Rayan, Ashwin, good, correct answer. Naveen, it is 0. E raised to minus infinity is equal 0. இதுபோல் லாக்லேயும் உள்ள வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்.
Few values I will give you. Log e, it is 1, right? Log infinity is infinity. Log 0 value minus infinity ma. Log 0 minus infinity. What is log 1? What is log 1 value? That is also 0. Yes. Then இதில் நம்ம படிக்கக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று தான் படிப்பீங்க, லாபித்தால்ஸ் ரூல், ரைட்? லாபித்தால்ஸ் ரூல். வாட் இஸ் தட்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், நியூமரேட்டரும் இருக்கும், டினாமினேட்டரும் இருக்கும். Numerator f of x, denominator say we take it as g of x. Numerator, denominator, limit x tends to something, limit x tends to a ன்னு இருக்குன்னு வைங்களா. நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது you may get either 0 by 0 or you may get infinity by infinity. இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஃபார்ம் preferably 0 by 0 வந்ததுன்னா லாபித்தால் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம். இல்லை அட்லீஸ்ட் infinity by infinity you can use லாபித்தால்ஸ் ரூல். வாட் இஸ் தட் லாபித்தால்ஸ் ரூல்? இதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா லிமிட் அப்படியே எழுதுங்க. Differentiate numerator, differentiate denominator. Don't apply quotient rule. Numerator separator differentiate பண்ணுங்க, denominator separator differentiate பண்ணுங்க, apply the limit, you will get an answer. திரும்பவும் 0 by 0 வந்ததுன்னா same rule apply again. அப்போ பாருங்க, இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யறது உனக்கு வேண்டியது ஒரே ஒரு ரிசல்ட் தான். வாட் இஸ் லாபித்தால்ஸ் ரூல்? நீங்கள் டைரக்டாக லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க. யூ ஹாவ் டு கெட் either 0 by 0 or infinity by infinity. Then apply L'Hopital. What do you do for that? Limit அப்படியே எழுதுங்க. Differentiate the numerator, differentiate the denominator, then apply the limit. Only thing remember, don't apply quotient rule. Product rule can be applied. ஏன்னா denominator ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா you apply product rule. Quotient rule apply பண்ணக்கூடாது. Okay? சரி. Now இதை பேஸ் பண்ணி just 1 or 2 sums. And 2 more questions quickly we can do. Listen. Limit x tends to 0. 1 minus cos x by x square. இதை என்ன செய்யணும்? ஃபஸ்ட்டு டைரெக்டாக எப்போவுமே நீங்கள் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும். டோன்ட் திங்க் ஆன்சரில் வராது. ஒன் டைம் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னு வைங்களா, ஃபஸ்ட்டு பிள்ளை ஆன்சர் வந்துடும். அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணணும். 0 கொடுங்க. 1 மைனஸ் காஸ் 0, காஸ் 0 இஸ் 1 பை எக்ஸுக்கு 0 கொடுங்க, 0 ஸ்கொயர். ஸோ 1 மைனஸ் 1, 0 by 0, 0 by 0 வந்துட்டா என்ன எழுதணும்? அப்ளைங் லாபித்தால் ரூல் அப்படின்னு எழுதிட்டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0, டிஃபரன்ஷியேட் த நியூமரேட்டர். 1க்கு டெரிவேட்டிவ் 0, cos x derivative minus sin x, already ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் sin x by x square derivative 2x. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க, 0 கொடுங்க, sin 0, 0 by 2 into 0, 0. Once again apply L'Hopital's rule. அந்த இடத்துல எழுதுறோம், ஆரோ போட்டு வைக்கக்கூடாது. அப்ளைங் L'Hopital's rule அப்படின்னு எழுதுறோம், ரைட்? ஸோ லிமிட் x tends to 0, நியூமரேட்டர் sin x derivative cos x, denominator 2x derivative 2. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க, 0 கொடுங்க, cos 0, what is cos 0? 1 by 2. So your answer is 1 by 2. Before doing the next question, இப்போ x square minus 5x இருக்குது. Something you want to take outside எடுக்கலாம். எது காமனா எடுக்கலாம்? x எடுக்கலாம் இல்ல? If I take x outside, you will get x minus 5. Suppose x minus 5 தான் இருக்குது. What is common? எதுவும் இல்லை, 1 தான் காமன் சொல்லலாம் இல்லை. பட் ஐ வாண்ட் டு டேக் எக்ஸ் அவுட் சைட், எடுக்கலாமா? எடுத்தா பிராக்கெட்டில் என்ன வரும் சொல்லுங்கள், டைப்பில் சாட்டில் போடுங்க. எக்ஸ் மைனஸ் 5 இஸ் தேர், ஐ எம் டேக்கிங் எக்ஸ் அவுட் சைட். எக்ஸ் இஸ் நாட் காமன், பட் ஐ எம் டேக்கிங் எக்ஸ் அவுட் சைட். அப்படின்னா பிராக்கெட்டில் என்ன வரும் சொல்லுங்கள்? எஸ். எக்ஸ் அவுட் சைடில் எடுத்துட்டீங்கன்னா வெரி குட். எஸ் ஜான். இது 1 ஆயிரும். 1 மைனஸ் 5 by x. வெரி குட். இது நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா நல்லா புரிஞ்சுடுங்க. வென் டு யூஸ் திஸ்? இப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வருதுமா, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடியதில் சப்போஸ் நியூமரேட்டர் தட் இஸ் அ பாலினாமியல், டினாமினேட்டர் ஆல்சோ ஒரு பாலினாமியல்னா நீங்கள் ஹையஸ்ட் பவரை வெளில எடுக்கணும். எடுத்து அது கேன்சல் ஆகும். அப்போ இது போலலாம் சம்திங் யூ வில் கெட். லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்க, எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி கொடுப்பீங்க, சம்திங் பை இன்ஃபினிட்டி, சம்திங் பை இன்ஃபினிட்டி வந்துன்னா ஐக்க வேல்யூ 0. டினாமினேட்டரில் இன்ஃபினிட்டி வருது, a number by infinity vandana, then your answer is what? 0 ஆயிரும். Okay, so now let us move on to the next question. இது already we discussed this question. Please listen. Limit extends to infinity. ஒரு பாலினாமியல் first direct apply பண்ணி பாருங்க, you are getting infinity by infinity வருது. இந்த மாதிரி சம்முக்கு மெத்தடு அப்படிதான், நீங்க மெத்தட் தான் படிச்சு வைக்கணும்ல. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி, ப்ளீஸ் லிசன். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி, ஹையஸ்ட் பவர் அவுட் சைடில் எடுக்கணும். நியூமரேட்டில் ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக கிடையாது, பட் ஸ்டில் யூ கேன் டேக்.
x square காமனாக எடுத்தீங்கன்னா see what you get 2 minus 3 by x squareன்னு வரும். டினாமினேட்டர்லையும் x square காமனாக எடுங்க, ஃபஸ்ட்டு 1 ஆயிரும், minus 5 by x, அங்கே ஒரு x இருக்குல்ல, plus 3 by x square. Now இந்த x square கட் பண்ணிடலாம். Now wherever x comes you put infinity. Denominator infinity வந்தா value என்ன ஆயிரும்? 0. So this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0, 2 by 1. So the answer is 2. Okay, hope you understood this. So this is your answer. Okay, like this more questions you can go through. Now we have come to the next very important area. அடுத்தது ஒரு ஸ்டோரி போல படிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம். அடுத்தது மொனோட்டானிசிட்டி. மொனோட்டானிசிட்டியில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன், டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு, தென் ஐ வில் டீச் யூ ஒன் பை ஒன். இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன், டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், கிரிட்டிக்கல் நம்பர், தென் மேக்ஸிமம் மினிமம், தென் கான்கேவிட்டி, கான்கேவ் அப்வர்ட், கான்கேவ் டவுன்வர்ட், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். இவ்வளவும் படிக்கும்போது இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். இது எல்லாமே கண்டினியூட்டி தான். இது ஒன்றுக்கு அப்படியே கண்டினியூஸாக தான் இது வரும். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன்? இன்க்ரீசிங், டிக்ரீசிங். இஃப் யூ see a curve like this, it is increasing. If you see a curve like this, it is decreasing. Right? Suppose if I am giving a curve like this, please listen here. Say this is a baseline. ஒரு curve I am drawing like this. Listen. இதில் from this A to இந்த பாயிண்ட் பின்னு கொடுக்குறேன். ஏல இருந்து பி வரைக்கும் அந்த கர்வ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதான் இன்க்ரீசிங். அந்த பியில் இருந்து இந்த சி வரைக்கும் இந்த கர்வ் என்ன ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? தென் அகெயின் அந்த சியில் இருந்து இந்த டி வரைக்கும் கர்வ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸ் ஆகுதுல. இட் கோஸ் லைக் திஸ். அதான் இன்க்ரீசிங், டிக்ரீசிங். அதுலேயும் இன்னொன்று படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங், இது இன்க்ரீசிங். சில இடத்துல ஸ்டடியாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம மார்க் வாங்குவோம், ஒரு 20 வாங்கியிருப்போம், 50 வாங்கியிருப்போம், கொஞ்ச நாள் 50லேயே இருப்போம், மார்க் சேஞ்ச் வராது, கீழே போகாது, அதே லெவலில் இருப்போம், தென் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தேட் வி சே இன்க்ரீசிங். ஆனால் 20, 50, 70, 90 லைனே கிடையாது, ஒரே ஸ்ட்ரைட் தான், இன்க்ரீசிங் தான். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். அதே போல் தான் டிக்ரீசிங். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுதுல்ல, ஒரு இடத்துல டேன் ஆகுதுல்ல, அதை தான் வி கால் இட் அஸ் வாட்? ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். அந்த இடத்துல இஃப் ஐ ட்ரா எ டேஞ்சன்ட், த டேஞ்சன்ட் இஸ் parallel to x axis. Tangent is parallel to x axis நாலே உங்களுக்கு தெரியும், f dash x equal to what? 0. So that is the condition for stationary point. So now please listen. First எல்லாத்துக்கும் மீனிங் மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறேன், அப்புறம் we'll see the conditions என்னன்னு பார்ப்போம், then we try few sums. Hope you understood. Increasing, decreasing. Stationary point increase ஆகி decrease ஆகிறது. decrease ஆகி increase ஆகுதுல, அது அந்த பாயிண்ட். டேன் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். அதுலேயே இன்னொன்று இருக்குது கிரிட்டிக்கல் நம்பர். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு கண்டிஷன் f dash x 0ன்னு வரும். f dash x 0 அது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். கிரிட்டிக்கல் நம்பர்னா இந்த பாயிண்டே எடுங்க, ப்ளஸ் f dash x does not exist. அது இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடிய கேசஸ், தட் இஸ் டினாமினேட்டர் 0 எப்போ வருது, அந்த பாயிண்ட்ஸையும் சேர்த்து அலாங் வித் திஸ் பாயிண்ட் f dash x 0 கொடுக்கும்போது சில ஆன்சர் வரும்ல, அதுக்கு கூட f dash x does not exist சேர்த்து எல்லாம் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி that we call it as what? critical numbers. ஓகே, சரி. இப்போ அடுத்தது மேக்ஸிமம் மினிமம். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். இப்போ ஏலேருந்து பி வரைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுதுல. ஸோ தேர் இஸ் அ மேக்ஸிமம். ஸோ அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆக இங்கெல்லாம் பாருங்கள், இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி ரீச்சஸ் அ மேக்ஸிமம், தென் ஸ்டார்ட் டிக்ரீசிங் 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 மினிமம், தென் இன்க்ரீசிங் 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 மேக்ஸிமம், தென் டிக்ரீசிங் மினிமம். ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமம் எல்லாம் எந்த இடத்துல வருதுன்னா, இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸில் ஒன்று மேக்ஸிமம் இருக்கும், இல்லைன்னா என்ன இருக்கும்? மினிமம் இருக்கும். ஸோ அட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் we have maximum or minimum. Now listen, எந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் வரும், எந்த இடத்துல மினிமம் வரும்? இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா there is a maximum. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும், ஆஃப்டர் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் டிக்ரீஸிங்காக இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா there is a maximum. டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா there is a minimum. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா சம்ஸ் நீங்கள் அழகாக ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் தெரியும், ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் தெரியும், கிரிட்டிக்கல் நம்பர் தெரியும்,
மேக்ஸிமா மினிமா தெரியும். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே ஆஸ்க், சார் மேக்ஸிமா மினிமாலே இன்னொன்று இருக்குது, என்னது? அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட் மினிமம். அப்படின்னா என்னது? லிசன், அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம்னா ஹியர் தேர் இஸ் a மேக்ஸிமம், ஹியர் தேர் இஸ் a மேக்ஸிமம், ஹியர் தேர் இஸ் a மேக்ஸிமம். அது எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்ட் வாட்? அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம். அதே போல் அப்சல்யூட் மினிமம், எ ஃபங்க்ஷன் மே ஹேவ் மினிமம் வேல்யூஸ். இங்கே ஒரு மினிமம் இருக்குது, இங்கே ஒரு மினிமம் இருக்குது, இங்கே ஒரு மினிமம், அதில் லீஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் கால்ட் வாட்? அப்சல்யூட் மினிமம். அப்போ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் ஒன்று தான் இருக்கும், அப்சல்யூட் மினிமம் ஒன்று தான் இருக்கும். லோக்கல் மேக்ஸிமம், லோக்கல் மினிமம், எனி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மே பி தேர். ஓகே, சரி. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம படிக்க வேண்டியதில் ஒன்று கான்கேவிட்டி. கான்கேவிட்டினா this we call it as concave upward. This we call it as what? Concave upward. If the curve is like this, concave downward. Concave upward ku innor name convex. Concave upward ku innor name convex downward. Concave downward ku another name convex upward. Okay, so இதெல்லாம் நீ எப்படி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங் ஆஃப் திஸ். இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்க்ரீசிங், டிக்ரீசிங், மேக்ஸிமா, மினிமா, ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், கான்கேவிட்டி, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் சொன்னோம், அதுபோல் ஒன்று பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ப்ளீஸ் லிசன், வாட் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன்? இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட், ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். அதே போல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது ஒரு கர்வ், கான்கேவ் அப்வர்டாக இருந்து கான்கேவ் டவுன், அந்த சேஞ்ச், அந்த பெண்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட். ஸோ அதுக்கு அனதர் நேம் பெண்டிங் பாயிண்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க. கான்கேவ் அப்வர்ட் டு கான்கேவ் டவுன்வர்ட், ஆர் கான்கேவ் டவுன்வர்ட் டு கான்கேவ் அப்வர்ட், அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வி கால் இட் அஸ் வாட்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம். சரியா? சரி, இதில் உள்ள நோட்ஸ் பாருங்கள். சிம்பிளாக ஃபஸ்ட் இன்க்ரீசிங், டிக்ரீசிங் என்னெல்லாம் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது? லிசன், திஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங். ரெண்டு பாயிண்ட் எடுங்க, ஏ ஒரு பாயிண்ட், பி ஒரு பாயிண்ட். ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பி. இது வித்தவுட் யூசிங் டெரிவேட்டிவ் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் லிசன். ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பி. திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ, திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் பி. யூ ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பி. அதுவும் எஃப் ஆஃப் ஏ தான் ஸ்மாலரில், எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்மாலர் தேன் எஃப் ஆஃப் பி. இங்கே லெஸ் தேன், இங்கே லெஸ் தேன். ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங், ஆர்டர் ப்ரிசர்வ் ஆகணும். அங்கே லெஸ் தேன், இப்போ 2 இஸ் லெஸ் தேன், 2 இஸ் லெஸ் தேன் 3, கரெக்ட் தானே? யூ ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் 2 அண்ட் எஃப் ஆஃப் 3. அதே சிம்பிள் வரணும், then we say it is increasing. Reverse ஆச்சுனா decreasing ஆயிரும். Okay, if a curve is like this, இப்போ இங்க ஒரு நம்பர் 2 எடுக்கிறீங்க, இங்க ஒரு 3, 2 is smaller than 3, but f of 2 இந்தல இருந்து இதான் f of 2, f of 3 இது. இப்போ 2 is less than 3 தான். நம்பர் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா 2 is less than 3, but f of 2 and f of 3 பாத்தீங்கன்னா f னா அந்த y வேல்யூ. So f of 2 is more than, அப்ப இந்த ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆகுதுல, ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆச்சுனா decreasing. அப்போ இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஆர்டர், ஆர்டர் ப்ரிசர்விங் ஃபங்க்ஷன். லெஸ் தானே இங்கேயும் லெஸ் தேன், கிரேட்டர் தானே அங்கேயும் கிரேட்டர் தேன். டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனா ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆயிரும், லெஸ் தேன் பிகம் கிரேட்டர் தேன் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் பிகம் லெஸ் தேன். ஓகே, இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் கூட ஒரு ஈக்குவல் சைனையும் சேர்த்துருங்க, லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, இல்லைனா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. சரி, யூசிங் டெரிவேட்டிவ் செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். யூசிங் டெரிவேட்டிவ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங்காக டிக்ரீசிங்கான்னு செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. லிசன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங்காக டிக்ரீசிங்காக செக் பண்ணணும். இப்போ நான் டீச் பண்ணது வித்தவுட் யூசிங் டெரிவேட்டிவ். இப்போ யூசிங் டெரிவேட்டிவ் யூ டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம். இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் இன்க்ரீசிங், இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் டிக்ரீசிங். ஈஸி டு ரிமெம்பர்ல. ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. இஃப் யர் ஆன்சர் இஸ் பாசிட்டிவ் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங், இஃப் இட் இஸ் negative it is what? Decreasing. Stationary point condition சொல்லிட்டேன், f dash x equal to 0 கொடுங்க. critical number na f dash x equal to 0 கொடுங்க. அதில் வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸையும் எடுத்துடுங்க, plus f dash x does not exist எடுங்க. For example, I'll ask a small question. Suppose you find f dash x. I'm not giving f of x, I'm giving f dash x. Differentiate பண்ண பிறகு 7 into x minus 2 into x minus 3 by x minus 1. இது f dash x. அப்போ நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட்லாம் பண்ண வேணாம், ரைட்? எஃப் டேஷ் எக்ஸை கொடுத்துட்டேன். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுப்பீங்கல்ல. அப்போ ஈக்குவல் டு 0 போட்டிங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ நியூமரேட்டர் மட்டும் 0 வரும். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஸ்டேஷனரி பாயிண்டில் 2 and 3 வரும். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் நேம்லேயே பாயிண்ட்டுன்னு இருக்குல்ல, அப்போது கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். 2 கொண்டு போய் தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப்எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிங்க. சப்போஸ் 20 வருதுன்னா 2, 20, அது ஒரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். அதுபோல் இந்த 3யும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷனில். அப்போ 3, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வாட் எவர் யூ கெட், யூ ரைட். கிரிட்டிக்கல் நம்பருக்கு அது தேவையில்லை. கிரிட்டிக்கல் நம்பருக்கு ஜஸ்ட் யூ ரைட் வாட்? எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் எழுதினா போதும். இந்த கொஸ்டினுக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் இன் அடிஷன் டு 2 and 3 வேற என்ன வரும்? தெரிஞ்சவங்க சாட்ல போடுங்க குயிக்லி.
ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தான், என்னெல்லாம் 2 and 3 தான். பிகாஸ் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு ஒரே கண்டிஷன், என்ன கண்டிஷன், எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 கொடுத்தா 2 and 3 வருது. அப்போ எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ 2 and 3, கரஸ்பாண்டிங் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கிரிட்டிக்கல் நம்பருக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் கூட இருக்குது, எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 உள்ளதும் எடுக்கலாம். எஸ், யூ டேக் தீஸ் டூ. இதை தவிர எஃப் டேஷ் எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது. எஃப் டேஷ் எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். எஸ், வெரி குட் அஸ்வின், இட் இஸ் கரெக்ட். பிகாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சொல்லுவோம், when the denominator is 0. டினாமினேட்டர் எப்போ 0 ஆகும், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தா 0 வரும். அப்போ அந்த 1ஐயும் சேர்த்துடணும். அப்போ கிரிட்டிக்கல் நம்பரில் 1, 2, 3 வரும். சம்டைம்ஸ் இது இங்கே வரலன்னு வைங்களா, இந்த டேர்ம் இங்கே இல்லை, சப்போஸ் அதுக்கு ஏதோ நம்பர் மட்டும் இருக்குது. இப்போது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் 2 and 3 தான், கிரிட்டிக்கல் நம்பரும் 2 and 3 தான். கரெக்டாக? அப்போ எது எதோட சப்செட்டு, critical number you may have more numbers, correct? Stationary point is a subset of critical number. Stationary point is a subset of what? Critical number. Okay, so இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சிடுங்க for objective questions. இல்லைனா which is true false, which are the following statement is true, இப்படியெல்லாம் questions வந்தனா ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் இந்த நோட்ஸ் இங்கே இருக்கும், செக் பண்ணிடுங்க. ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0, கிரிட்டிக்கல் நம்பருக்கு எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 ஆர் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து எழுதிடணும். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் வி கோ ஃபார் அ குயிக்காக ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபைண்ட் த அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா. எக்ஸ்ட்ரீமாங்கிறது இஸ் அ காமன் வேர்ட் ஃபார் மேக்ஸிமா மினிமா, ரெண்டுக்கும் சேர்த்து கம்பைனான வேர்டு தான் எக்ஸ்ட்ரீமா. அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், அப்சல்யூட் மினிமம். ப்ளீஸ் லிசன் த ப்ரொசீஜர், என்ன மெத்தடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் லிசன், தென் ஐல் டெல் யூ ஹவ் டு டூ திஸ். லிசன், அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அப்சல்யூட் மினிமமாக்குள்ள ப்ரொசீஜர். ஒரு சம் எப்படி செய்யணும் நல்லா கவனிங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, ஆல்சோ தே கிவ் அ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். அப்போ ரெண்டு என் பாயிண்ட் இருக்குது, ஒரு என் பாயிண்ட் ஏ, இன்னொரு என் பாயிண்ட் என்னது 2b. நான் ஒரு சும்மா ஜஸ்ட் ஐம் ரைட்டிங் சம் நம்பர்ஸ் ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் சே 1 and 10, 1,10. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், டிஃபரன்ஷியேட் 1 நல்லா கவனிங்கம்மா, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் ஐ டிட் 10 sums, நோ யூஸ். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ். எஃப்எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்க, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள். Now you put f dash x equal to 0. இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குதுல்ல, அதை equate with 0 and solve it. உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு சம் வேல்யூஸ் வரும், அதான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் இல்லை. இப்போ நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது, இங்கே வந்திருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறீங்களா, ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க, ஒன்று 7 வருது, இன்னொன்று 12 வருது. 7 இஸ் இன் திஸ் ரேஞ்ச், 1 to 10க்குள்ளால் இருக்குது. 12 அங்கே இல்லை, அப்போ நீங்கள் 12 ஒமிட் பண்ணிடணும். 12 டஸ் நாட் பிலாங் டு 1,10 எழுதி அந்த 12 ஒமிட் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அந்த 7 எடுங்க. என் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ யூ டேக். வாட் ஆர் த என் பாயிண்ட்ஸ்? 1 and 10. சப்போஸ் இங்கே 7 and 3 வந்துருதுன்னா 3 எடுக்கலாம். அப்போது 7, 3 எல்லாம் வந்துடும். கரெக்டாக? ஏதாவது ஒன்று அந்த ரேஞ்சில் வரலன்னா அதை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நவ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்த தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். எஃப் ஆஃப் 7, எக்ஸ் இடத்துல எல்லாம் 7 கொடுங்க, யூ வில் கெட் ஒன் ஆன்சர். 7 கொடுக்கும்போது you will get one answer. Stationary point and inflection ரெண்டு சேம் கிடையாதுமா. So I'll tell you, okay, they are not same. Stationary pointங்கிறது என்னது, இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுதுல்ல, அதுதான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன்ங்கிறது கான்கேவ் அப்வர்ட் டு கான்கேவ் டவுன்வர்ட், இல்லைனா கான்கேவ் டவுன்வர்ட் டு கான்கேவ் அப்வர்ட். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒன். கண்டிஷனும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஐ வில் டெல் யூ, அதை அதில் வரும்போது ஐ வில் ஹெல்ப் யூ மோர். ஓகே, ரைட், ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் 7 கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஒரு ஆன்சர் வரும். அடுத்து எஃப் ஆஃப் 1 கண்டுபிடிங்க, அடுத்து எஃப் ஆஃப் 10 கண்டுபிடி. எல்லா பாயிண்ட்டும் 3 ஆன்சர் வந்துட்டுல. இந்த 3 ஆன்சரை செக் பண்ணுங்க. அதில் மேக்ஸிமம் என்ன நம்பரோ தட் இஸ் கால்ட் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம். அதில் லீஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் வாட்? அப்சல்யூட் மினிமம். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன் திஸ். நவ் இந்த சம் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள். ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ ஈஸிலி கேன் டிஃபரன்ஷியேட். இப்போ நம்ம அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாதுல்ல, ஏன்னா இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண யூ நோ ஹவு டு டிஃபரன்ஷியேட் இட். 3x raised to 4 டெரிவேட்டிவ் 12x³ மைனஸ் 12x ஸ்கொயர்னு வரும். தந்திருக்கிற இன்டர்வல் பாருங்கள், -1 to 2, -1லேருந்து 2 வரைக்கும் தான். ஸோ இப்போ பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைட், அது நீங்கள் விட்டுறணும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். எஃப் டேஷ் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க. சால்வ் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் 2 ஆன்சர்ஸ். என்னெல்லாம் வருது? 0 and 1. Both 0 and 1 lies inside. So you can take all the points, n points, -1, 2. அப்போ 4 பாயிண்ட் எடுக்கணும். -1, 0, 1, 2. All the points you take,
எல்லாத்துலேயுமே அந்த எஃப்எக்ஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இதான் எஃப்எக்ஸில், அந்த எஃப்எக்ஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்ல. தே மே ஆஸ்க் அஸ் அ 5 மார்க் கொஸ்டின், 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் 2 மார்க்கில் கூட வரலாம். இதில் ஹையஸ்ட் ஆன்சர் எங்கே வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். 16 இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. எப்போ? when x is equal to 2. அதுதான் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம். and the least one 7 இருக்கு, 0 இருக்கு, -1 is there, that is the absolute minimum. அப்போ நீங்கள் கன்க்ளூஷன் எழுதும்போது absolute maximum 16 which occur எப்போ? when x equal to 2 and the absolute minimum is -1 occur when x equal to 1. okay. அதுபோல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் மோனோட்டோனிசிட்டி சேம் மெத்தட் தான். அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க, சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு அதில் உள்ள அந்த இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்கல, இது ஒரு இன்டர்வல், இது ஒரு இன்டர்வல், இது ஒரு இன்டர்வல். அந்த இன்டர்வல்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து f'(x)ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவ் வந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? இன்க்ரீசிங். அந்த இன்டர்வலில் இன்க்ரீசிங். ஒரு இன்டர்வல் இன்க்ரீஸ்னா நார்மலி அடுத்த டிக்ரீசிங் அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் இருந்தாலும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். -2க்கும் 1 கடையில் ஒரு ரெப்ரசன்ட் நம்பர் 0 கொண்டு போய் f'(x)ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். f'(x) இந்த இருக்குல்ல, f'(x) 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -12ன்னு வரும். -12ங்கிறதால நெகட்டிவ். நமக்கு நம்பர் தேவையில்லை. we want whether it is positive or negative. பாசிட்டிவ்னா இன்க்ரீசிங், நெகட்டிவ்னா என்ன சொல்லுவோம்? டிக்ரீசிங். அடுத்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் வருது. அப்போ 2 இன்டர்வலில் இன்க்ரீசிங், ஒரு இன்டர்வலில் டிக்ரீசிங். இதை யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் மினிமா சொல்லலாம். ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இது பாசிட்டிவ்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ there is a maximum. -2ல் மேக்ஸிமம் வரும். 1ல் என்ன வருது பாருங்க? நெகட்டிவ், டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாசிட்டிவ்ல. ஸோ டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது there is a minimum. அப்போது மேக்ஸிமம் மினிமா இந்த மோனோட்டோனிசிட்டி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மேக்ஸிமம், டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா there is a minimum. அப்புறம் அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டை அந்த எஃப்எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்கன்னா you will get that also. ஓகே, இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. இன்க்ரீசிங் டிக்ரீஸுக்கு 2 மெத்தட் சொன்னேன். ஒன்று வித்தவுட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங். அந்த ஆர்டர் ப்ரிசர்வ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீசிங், ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீசிங் பார்த்தோம். அதுபோல் மேக்ஸிமம் மினிமாவுக்கு 2 டெஸ்ட், 2 மெத்தட் இருக்கு. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட், அது இப்போ பார்த்துட்டோம். இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மேக்ஸிமம், டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மினிமம். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமாக்கு. அதுக்கு மெத்தட் என்னன்னா, ப்ளீஸ் லிசன் இயர், ப்ரொசீஜரை சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எஃப்எக்ஸ். எஃப்எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, டிஃபரன்ஷியேட்டட் 2 times. f of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. You differentiate 2 times. You find f'(x), also you find f'(x). செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் fx, அது 2 தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. நல்ல கவனிமா, நான் இப்போ சொல்கிறது ப்ரொசீஜர். இதை பேஸ் பண்ணி 2 எக்ஸசைஸ் இருக்குல்ல, சம்ஸ் இருக்குல்ல. ஒன்று லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமா கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் டஃப்லாம் கிடையாது, ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும். நீ அதை இக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ். ஸோ லிசன், அப்போ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் fx, டிஃபரன்ஷியேட் 2 times. ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் 0 கொடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் 0 கொடுத்தா உனக்கு எக்ஸுக்கு சம் வேல்யூஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நேம் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். ஸ்டேஷனரி பாயிண்டில் தானே மேக்ஸிமம் மினிமா வரும். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நவ். லிசன், இப்போது சப்போஸ் உனக்கு இங்கே 2 and 5 வருதுன்னு வைங்களா. தீஸ் ஆர் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு தெரியும் ஐதர் தெர் இஸ் சம், இங்கே ஒன்று டயக்ராம் எதுவும் கிடையாது. we know there is a maximum or minimum. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் இந்த 2 எடுங்க, இதை கொண்டு போய் செகண்ட் டெரிவேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். செகண்ட் டெரிவேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் பாசிட்டிவ், ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும். பாசிட்டிவ் வந்தால் நம்ம சொல்லணும் there is a minimum, நெகட்டிவ் வந்தால் you say there is a maximum. இவ்வளோதான், that's all. see one more time. தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் fx, differentiate 2 times, equate first derivative with 0, solve it, you will get stationary points. And the stationary points you will get the maximum or minimum. அதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். மேக்ஸிமமா மினிமமான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் செகண்ட் டெரிவேட்டில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். பாசிட்டிவ் வந்தனா மேக்ஸிமம், நெகட்டிவ் வந்தனா பாசிட்டிவ் வந்தனா மினிமம். இங்கே ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும், ஞாபகத்தில் வைங்க. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்தனா மினிமம், நெகட்டிவ் வந்தனா மேக்ஸிமம், 0 வந்தனா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். அங்கே மேக்ஸிமம் கிடையாது, மினிமம் கிடையாதுல, அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் வரும். சரி, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமாக்கு என்ன கண்டிஷன்? 2 கண்டிஷன். ஒன்று f'(x) 0, செகண்ட் கண்டிஷன் f'(2) இஸ் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? சேட்டில் போடுங்க, நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு தான்.
f2 dash x பாசிட்டிவ் வரணுமா நெகட்டிவ் வரணுமா ஃபார் மேக்ஸிமம் எஸ் வெரி குட் நந்து ஜஸ்டஸ் எஸ் இட் இஸ் இட் ஷுட் பி நெகட்டிவ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஞாபகத்தில் வைங்க ஓகே இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் அப்படியே தான் பாசிட்டிவ் வந்தால் இன்க்ரீசிங் நெகட்டிவ் வந்தால் டிக்ரீசிங் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் மேக்ஸிமம் மினிமம் மட்டும் ஆப்போசிட்டாக வரும் ஓகே செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்தனா மினிமம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்தால் மேக்ஸிமம் இங்கே நெகட்டிவ் ஸோ லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்கணும் தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் மேக்ஸிமம் மினிமத்துக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரிமைன் சேம் இட் கிவ்ஸ் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஜீரோ and f2 dash x is minimum தானே அப்போ இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட் இதை பேஸ் அப்புறம் கான்கேவிட்டி ப்ளீஸ் லிசன் கான்கேவிட்டிக்குள்ள ரிசல்ட்ஸையும் கொடுத்துறேன் ரொம்ப சிம்பிள் கான்கேவிட்டிக்கு யூ ஃபைண்ட் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஜீரோலாம் அங்கே கிடையாது ஜஸ்ட் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் செய்தோம்ல இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணோம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அவ்வளோதான் டைரக்டாக செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போயிருங்க f2 dash x you find out if it is positive you say concave upward படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் வந்தால் அப்வர்ட் நெகட்டிவ் வந்தால் டவுன்வர்ட் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் கேட்டால் ஆப்போசிட்டாக சொல்ல போகிறீங்க அப்போ கான்கேவை மைண்டில் வச்சுக்கோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்தனா கான்கேவ் அப்வர்ட் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்தனா கான்கேவ் டவுன்வர்ட் மேக்ஸிமம் மினிமாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்தனா மினிமம் நெகட்டிவ் வந்தால் மேக்ஸிமம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் இருக்குது எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா இது f2 dash x பாசிட்டிவ் இங்கே f2 dash x பாசிட்டிவ் இந்த கான்கேவ் அப்வர்டும் மினிமமும் சேமான்னு கேட்டால் சேம் கிடையாது இங்கே ரெண்டு கண்டிஷன் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் f2 dash x கிரேட்டர் இங்கே அப்படி கிடையாது எஃப் டேஷ் எக்ஸை பற்றி கவலையே கிடையாது f2 dash x பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா கான்கேவ் அப்வர்ட் f2 dash x நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா கான்கேவ் டவுன்வர்டாக இருக்கணும் கான்கேவ் டவுன்வர்டுக்கு அனதர் நேம் convex upward correct that you know that so point of inflection என்னன்னு சொல்லிட்டேன் the curve changes from concave upward to downward or downward to upward then finally இதுல வரக்கூடியது asymptoteல there are three types of asymptote we have right there are three types of asymptote என்னலாம் horizontal asymptote vertical asymptote and இன்னொன்று slant asymptote three asymptote படிங்க that's important curve tracing ஒன்று இருக்கும் அது is very difficult to do for the examination இல்லை 5 mark question அவ்வளோ take nearly half an hour கூட ஆயிரும் அதில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது how to select the questions ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போய் கேட்டிருந்தீங்க அது I think is too early நீ இந்த கிளாஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு one day we'll have a session how to prepare for the board examination how to write what are the areas you have to concentrate இது போல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் how to select the question compulsory question எப்படி அப்ரோச் பண்ணி இதெல்லாமே we'll discuss in some other time okay how to examination tips will give you சரி இப்போ asymptoteல horizontal asymptote இதெல்லாம் பழைய பேட்சஸில் delete பண்ணியிருந்த டாபிக்ஸ் சிலதெல்லாம் ஓகே அதனால் இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது 2 மார்க் 3 மார்க்கு ஏதாவது ஒரு ஏரியா கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க horizontal asymptote அடுத்தது வெர்டிக்கல் அசிம்டோட் இன்னொன்று ஸ்லாண்ட் அசிம்டோட் ஒருவேளை இது வரைக்கும் நான் அது படிக்கலை சார் அட்லீஸ்ட் யூ லேர்ன் டுடே ஓகே டஃப் எல்லாம் கிடையாது ஈஸி தான் அசிம்டோட் ஹரிசாண்டல் அசிம்டோட்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகத்தில் வைக்கணும் பார்த்துக்கோ ஹரிசாண்டல் அசிம்டோட்னா ஹரிசாண்டலாக உனக்கு தெரியும் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் என்னென்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கும்போது ஆன்சர் கேன்னு வரும் ஒரு நம்பர் வரும் then you can say y equal to k is called horizontal asymptote limit extends to infinity கொடுக்கும்போது you have to get a fixed number infinity ன்னு வரக்கூடாது ஒரு நம்பர் அப்போ 2 ன்னு வருதுன்னு வையா உடனே y equal to 2 ஏன்னா ஹரிசாண்டல்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஹரிசாண்டல்னா parallel to x axis equation y equal to 0 அப்போ parallel to x axis y equal to constant அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ இல்லைன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல்னு போட்டுறக்கூடாதுல்ல ஸோ ஹரிசாண்டல் அசிம்டோட் ஹரிசாண்டல்னாலே parallel to x axis x axis equation y equal to 0 அப்போ parallel to x axis னா y equal to constant இங்க what is the constant நீ லிமிட் போடும்போது உனக்கு k ன்னு வருதுல y equal to k that is called horizontal asymptote x tends to infinity கொடுக்கலாம் or x tends to minus infinity கூட கொடுக்கலாம் அடுத்தது வெர்டிக்கல் அசிம்டோட் வெர்டிக்கல்னா உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் parallel to y axis right parallel to y axis equation x equal to 0 அப்போ parallel to y axis னா x equal to constant இல்ல x is equal to some constant அப்போ இங்க மெத்தட் என்னன்னா limit x tends to that constant அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா டினாமினேட்டர் 0 கொடுத்து பார்க்கணும் அப்போ அதில் ஹிண்ட் என்னன்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் 0 போட்டு நீங்க பார்க்கணும்
அது கொஸ்டினை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சிடும்ல. டினாமினேட்டர் எக்ஸ் மைனஸ் 2ன்னு டினாமினேட்டர் இருந்தால் உடனே என்ன செய்யணும், நீங்கள் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 2ன்னு போடணும். அப்போ டினாமினேட்டர் 0 ஆயிரும். அப்போது லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ கொடுக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு வரணும். ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆர் மைனஸ். அங்கே அப்படி இல்லை, இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கும்போது கே வரணும், இங்கே கே கொடுக்கும்போது இன்ஃபினிட்டி வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட், அப்படின்னா அந்த ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால்ட் வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட். ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோட் என்டர்லி டிஃபரண்ட். நீங்கள் டிகிரி பார்க்கணும், டிகிரி ஆஃப் நியூமரேட்டர், டிகிரி ஆஃப் டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர் டிகிரி ஹையராக வருதுன்னு வைங்களா, நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் கியூப் இருக்குது, டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் அந்த கியூபிக் இக்குவேஷன் யூ டிவைட் பை குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன், ஒரு கோஷியன் கிடைக்கும். யூ வில் பி கெட்டிங் எ கோஷியன். ரிமைண்டர் ஒன்று வரும். வி ஆர் நாட் பாதர் அபவுட் த ரிமைண்டர். அந்த கோஷியன் என்ன வருதோ அந்த கோஷியன்ட ஒய்ன்னு கொடுங்க. ஒய் ஈக்குவல் டு த கோஷியன் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோட். அப்போ ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோடுக்கு நீங்கள் எந்த லிமிட் எதுவுமே எடுக்க தேவையில்லை. நியூமரேட்டருக்கு டிகிரி கிரேட்டர் தேன் டினாமினேட்டராக இருந்ததுன்னா அங்கே ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோட் வரும். இந்த நியூமரேட்டரை டினாமினேட்டரால் டிவைட் பண்ணுங்க. டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு கோஷியன் வரும்ல, அதுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த கோஷியன் எழுதுங்க. தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் வாட் ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோட். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ 1 or 2 questions. ஸோ அதோட தியரி பார்ட் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். அதர் நேம் ஆஃப் ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோட், oblique asymptote. Just you go through that. Find, look at this question. இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டால், ஃபைண்ட் த அசிம்ப்டோட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். அவங்க என்னன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம தான் செக் பண்ணணும். ரைட், இதுக்கு நீங்கள் டினாமினேட்டர் 0 கொடுங்க. டினாமினேட்டர் 0 கொடுத்தா வரக்கூடிய அசிம்ப்டோட்டுக்கு என்ன நேம் சாட்டில் போடுங்க. டினாமினேட்டர் 0 கொடுத்து அதுலேருந்து லிமிட் போட்டு இன்ஃபினிட்டி வருதுல, அது என்ன அசிம்ப்டோட்? ஹரிசாண்டல் அசிம்ப்டோடா, வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோடா, ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோடா? டினாமினேட்டர் 0 ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தேன்ல, டினாமினேட்டர் 0 கொடுங்க, அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். எக்ஸ் டென்ஸ் டு தட் நம்பர் கொடுங்க, ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டி வரும். Then x equal to that number, that is called, yes, Maruti, yes, vertical asymptote. Good. அப்போ இங்கே நீங்கள் டினாமினேட்டர் எப்போ 0 வரும்? x equal to +1 கொடுத்தாலும் வரும், x equal to -1 கொடுத்தாலும் வரும், x equal to +1 கொடுத்தாலும் வரும், x equal to -1. அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது லிமிட் x tends to 1 f of x இன்ஃபினிட்டின்னு வரும், லிமிட் x tends to -1 அதுவும் இன்ஃபினிட்டி வரும். ஸோ யூ கேன் சே அதுதான் என்னது, வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட். ஹரிசாண்டல் அசிம்ப்டோட் இருக்குதா? நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 கொடுக்கும்போது ஆன்சர் என்ன வரும், இன்ஃபினிட்டின்னு வரும். ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் த வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட். அண்ட் ஹரிசாண்டல் அசிம்ப்டோடுக்கு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கும்போது ஒரு நம்பர் வரும். இங்கே உங்களுக்கு நம்பர் வருது, லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. ஆல்ரெடி டீச் பண்ணேன், லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வந்தால் என்ன செய்யணும், ஹையஸ்ட் பவரை அவுட் சைடு எடுத்து கேன்சல் பண்ணுங்க. அப்போ பாருங்க, அது லிமிட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, அசிம்ப்டோட்லையும் அப்ளை ஆகுது இல்லை. லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் நியூமரேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர், டினாமினேட்டர் டேக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவுட் சைட், கேன்சல். வென் யூ சிம்பிளிஃபை யூ ஆர் கெட்டிங் 1ன்னு வருது. ஸோ அதை y equal to 1, that is what, horizontal asymptote. Slant asymptote இங்கே கிடையாது. Slant asymptote எப்போ வரும்னா when the numerator degree greater than denominator இருக்கும். இங்கே numerator degree 2, denominator degree 2 தான். ஸோ slant asymptote கிடையாது, horizontal and vertical மட்டும்தான். இந்த கொஸ்டினில் slant asymptote இருக்கும் இல்லை, பிகாஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் numerator degree 2 and denominator degree 1 தான். இதில் பாருங்கள், denominator 0 கொடுக்கலாம். டினாமினேட்டர் 0 கொடுத்தா என்ன வரும், 3x equal to 6, x equal to 2ன்னு வரும். அப்போ லிமிட் x tends to 2, லிமிட் x tends to 2 f of x போட்டிங்கன்னா சம்திங் பை 0ன்னு வரும், தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதனால x equal to 2ங்கிறது வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட். தென் இதில் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் டிகிரி கிரேட்டராக இருக்குது. அப்போ அந்த x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x மைனஸ் 4 யூ டிவைட் பை 3x ப்ளஸ் 6, இல்லை 3 காமனாக எடுத்துகிட்டு x -2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. x -2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைனா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபைனலாக அந்த கோஷியன்ட் எதாலையும் கூட டிவைட் பண்ணும், 3ஆலையும் டிவைட் பண்ணும். இப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் கோஷியன்ட் அண்ட் தட் கோஷியன்ட் யூ ஹேவ் டு டிவைட் பை 3. டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஏன்னா அங்கே ஒரு 3 காமனாக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல, that you have to divide. You are getting the quotient x plus 8 and in the 3 விட்டுருக்கிறோம். அப்போ x plus 8 by 3 ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன், அதை y equal to எடுத்துங்க. that is called what, slant asymptote. so அப்போ slant asymptote னா just to see the degree, numerator degree greater than denominator degree இருந்ததுன்னா there is a slant asymptote. அது என்ன செய்யணும்னா just divide பண்ணுங்க. divide பண்ணும்போது quotient equate with y equal to quotient and that is slant asymptote. okay, so with this we have come to the end of the first chapter. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 8-10 கான்செப்ட்ஸ் இருந்தது. ஆனால் அடுத்ததில் ஜஸ்ட் we have 5 கான்செப்ட்ஸ் தான். வெரி குவிக்லி we can finish that. okay, just otherwise see இன்னும் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல. அடுத்த நாள்லேருந்து அப்படி கிடையாது, ஒரு சாப்டர் ஒன் டே we are going to only one chapter. அதனால நம்ம லெஷர்லி அழகாக படிக்கலாம். ஸோ டுடே
just we go through the next one. That is a very very simple topic தான். அதுபோல் உங்களுக்கு சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஆல் த லெசன்ஸ், வீடியோ லெசன்ஸ் உங்களுக்கு படிக்கணும்னா, வீடியோ லெசன்ஸ் அண்ட் லெக்சர் நோட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50% ஆஃப். ஸோ வெரி லிமிட், வெரி சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரைஸ் தான். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ வில் கெட் த என்டையர் டாபிக், அந்த 12 சாப்டர்ஸுக்கும் எல்லா சமயமே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். அதில் வீடியோஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் பிடிஎஃப் நோட்ஸும் இருக்கும். அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ தோஸ் ஹூ வாண்ட் யூ கேன் லேட்டர் யூ கேன் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கான்டாக்ட், யூ கேன் அவைல் தட் ஆல்சோ. அதுபோல் ஆல்ரெடி செட் த பேசிக் டிஃபரன்சியேஷன், அதோட லிங்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நீங்கள் நடத்துனோட நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அதுபோல் உங்களோட டவுட்ஸ் எது வந்தாலும் யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். ஸோ ஐ கிவ் த நம்பர். So this number or இந்த நம்பர்ஸுக்கு உங்கள் டவுட்ஸ் எதுனாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா அதை அடுத்துள்ள கிளாஸஸில் வில் ட்ரை டு சால்வ் அண்ட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, ரைட். நவ் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். அதுபோல் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்ட் ஃபார் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. மேத்ஸ் போல் மற்ற சப்ஜெக்ட், விச் ஒன் யூ வாண்ட், யுவர் சாய்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி, விச் ஒன் யூ வாண்ட். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் like this, some live classes. Sometimes we may not be able to take all the lessons. At least some classes we can give, right? Okay, physics. Okay, and some chemistry also. Okay, at least we try to help some topic. Okay, majority chemistry. Okay, we'll consider that. Physics and chemistry. Okay. Okay, students, please listen. Now we come back. 8th chapter, very simple, very small topic. So we'll try to finish in another 15 minutes. Differentials and partial derivatives. So please listen. Differential and partial derivatives. Partial derivative, ரொம்ப simple topic. 5 mark question definitely இருக்குது. அதில் நல்லா பரத்து நீங்கள் தரவு பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா errors. There are 3 types of errors: absolute error, relative error, percentage error. Absolute error in x, we denote it as delta x. Relative error in x, delta x by x. Percentage error, delta x by x into 100. இதில் absolute errorக்கு நீங்கள் யூனிட் எழுதணும். ஏரியானா ஸ்கொயர் யூனிட், அதெல்லாம் எழுதிடுங்க. ரிலேட்டிவ் எரருக்கு நோ யூனிட், யூனிட் எழுதக்கூடாது. ரிலேட்டிவ் எரருக்கு டோன்ட் ரைட் எனி யூனிட். பர்சன்டேஜ் எரருக்கு பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட போகிறீங்க. இவ்வளோதான் இதில் படிக்க வேண்டியது. அப்சல்யூட் எரர் டெல்டா எக்ஸ், relative error delta x by x, percentage error delta x by x into 100. இந்த ரெண்டுக்கும் relative errorக்கும் percentage error question கேட்டாங்கன்னா first take log then differentiate. அப்போ உங்களுக்கு டைரெக்டாக அந்த delta x by x கிடச்சிடும். ஏன்னா இப்போ எக்ஸோட டெரிவேட் டிஃபரன்ஷியல் என்னது? எக்ஸோட டிஃபரன்ஷியல் 1 by x into dx delta x. இதான் relative error. இந்த 100 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? percentage error கிடச்சிடும் போகுது, அவ்வளோதான். அப்போ relative error or percentage error கேட்டாங்கன்னா you take logarithm first. Take log, then you differentiate, you will get the answer directly. Okay, these are the formula. இதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் சம்மா. இந்த ரெண்டில் ஒரு கொஸ்டின் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். யார் கொஸ்டின் செட் பண்ணால் இந்த ரெண்டில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? ஸோ t is equal to 2 pi into root of L by G, ரைட்? சிம்பிள் பெண்டலத்தில் உள்ள ஃபார்முலா. இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டைம் t, length L, G constant, G is a constant. Approximate percentage error in T. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா percentage error in T கேட்டிருக்காங்க. Corresponding to the error na percentage error in L. Percentage error in L is அவங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 2. Percentage error in L is what? 2. So percentage error in L கொடுத்துட்டு they are asking percentage error in T. Already உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லிட்டேன், percentage error நாலே take log and do. அப்போ இங்கே நீங்கள் log எடுத்தீங்கன்னா log t is equal to log 2 pi plus half log, புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன், half log L by G. அதை என்ன எழுதலாம்? half into log of L minus log of G. Hope you understood. All of you understood this? Log of A by B na log A minus log B. Log A raised to M na M log A. அப்போ ரூட்டுங்கிற raised to half, அது ஃப்ரெண்டில் வந்துடும். 1/2 L by G log L plus. இப்போ டிஃபரன்ஷியல் எடுங்க. டேக் டிஃபரன்ஷியல் log t க்கு 1/t into delta t. 2 pi constant 0. Half into log L க்கு 1/L into delta L.
log g pure constant 0 அவ்வளவுதான். into 100 போடுங்க, into 100 ரெண்டு சைடுமே into 100 போடுங்க, இங்க into 100 இங்க into 100. This is called percentage error in t equal to 1/2 into this is percentage error in L கொடுத்துட்டாங்க 2 to கட் பண்ணுங்க, your answer is 1%. that's all, just 2 lines ல. ஆனா நீங்க எழுதும்போது கொஞ்சம் லைன்ஸ் வரும், ஷார்ட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். this is the notes. Are you able to understand this? Shall you move on to the next one? Look at this. Show that the percentage error in nth root of a number you take it as x, a number you take it as what? X. nth root of that number you take it as y. அப்போ y is equal to nth root of a number என்ன எடுத்தோம்? x. that's all, this relation. This is what you have to understand. A number you take it as x, nth root of a number na nth root of x, nth root of x you take it as y. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? the percentage error in y is 1/n times percentage error in that number na என்னது? x. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ப்ளீஸ் லிசன், வெரி சிம்பிள், டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், பர்சன்டேஜ் எரர் ரிலேட்டிவ் எரர்னா டேக் லாக் அண்ட் டூ. ஸோ இப்போ லாக் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? லாக் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு nth root of x. உங்கள் டைம் ஆனதில் உங்களோட சாட்டில் போட சொல்லலை, ஜஸ்ட் வில் ஹெல்ப் யூ. எக்ஸ் ரைஸ் டு 1/n, லாக் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 1/n லாக் எக்ஸ். கரெக்டா? டேக் டிஃபரன்ஷியல் லாக் ஒய்க்கு 1/y இன்டு டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு 1/n into log x க்கு 1/x into delta x. Multiply both sides by 100. This is percentage error in y equal to 1/n times this is percentage error in x. This is what they asked to prove, right? Very simple thing. So when you write, these are the steps you get. Okay, now partial derivative. Please listen. Partial derivative, very simple one. What is the difference between total derivative and partial derivative? Total derivative na, suppose y is a function of x alone, we find total derivative dy by dx. Suppose z is a function of x and y, more than one variable வந்துட்டல. So here we use partial derivative. இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. dou z by dou x ன்னு எழுதுவோம், dou z by dou y ன்னு எழுதுவீங்க. This is, we are differentiating partially z with respect to x, differentiating z partially with respect to y. This is the symbol how to write, but how can you find that? dou z by dou x கண்டுபிடிக்கும் போது x மட்டும்தான் வேரியபிளா எடுக்கணும், y treat as a constant, ஒரு 5 ன்னு நினைச்சிடணும். இப்போ u equal to x square plus y square ன்னு கொடுக்குறாங்க. உனக்கு இப்போ dou u by dou x வேணும்னா x மட்டும் தான் வேரியபிளா எடுக்கணும், y னா அது பியூர் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துணும். அப்போ x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x, y ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 0 அப்படி எடுத்துரும், அது டைம் 0 ஆயிரும். அதுபோல் when you find dou z by dou y, treat only y as a variable, all of the letters as what? Constants. Okay, சரி. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு சம் பாருங்க. Here w is a function of x, y and z. Find the partial derivatives na dou w by dou x கண்டுபிடிக்கணும், dou w by dou y கண்டுபிடிக்கணும், இங்கே z இருக்கிறதுனால dou w by dou z கண்டுபிடிக்கணும். Find the partial derivatives அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. at 1 2 7 அப்படின்னா after finding that x க்கு இடத்துல y க்கு இடத்துல z க்கு இடத்துல அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். listen, dou w by dou x அப்படின்னா மீனிங் யூ ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் w partially with respect to x. x மட்டும்தான் வேரியபிள், x மட்டும்தான் வேரியபிள், மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, x இருக்குதா? எஸ். எது கான்ஸ்டன்ட்? y is a constant, x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x. செகண்ட் டேர்ம் இஸ் a pure constant because அங்கே x கிடையாது, அதனால அதுக்கு டெரிவேட்டிவ் 0 plus லாஸ்ட் டேர்ம் அங்கே x is there. அப்போ z ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதுங்க, x க்கு டெரிவேட்டிவ் 1. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 2xy plus z ஸ்கொயர்னு வரும். அடுத்ததும் பார்க்கலாமா? dou w by dou y, we differentiate partially with respect to y. Firstல y is there, yes. What is the constant? x square constant, y க்கு டெரிவேட்டிவ் 1. அடுத்தல y இருக்குதா? yes. அப்போ z கான்ஸ்டன்ட், z அப்படியே எடுத்துங்க, y ஸ்கொயருக்கு 2y. லாஸ்ட்ல y கிடையாது, அப்போ அது 0. ஸோ your answer is x square plus 2yz. இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் யூ. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதுக்கு ஆன்சரை சேட்டில் போடுங்க.
At least still many students are there eagerly waiting. Very good, ma. So we'll try to finish as quick as possible. இதை மட்டும் differentiate பண்ணி பாருங்க. Dou W by dou Z. Dou W by dou Z. Differentiate this partially with respect to Z. With respect to Z செய்யும்போது Z மட்டும்தான் variable. All other letters you treat as constant. Yes, Nandu given an answer, Lakshmi given an answer, Ashwin. Let us see which answer. எல்லாமே same answer தான் கொடுத்துருக்கீங்க. Very good. We'll check. With respect to Z செய்யும்போது first termல Z கிடையாது. So the first term 0. Second termல Z இருக்குல்லம்மா. அப்போ y square into Z க்கு derivative 1. அடுத்ததும் Z is there. Constant x constant Z square க்கு 2Z. So your answer is y square plus 2xz. Okay, so this is the correct answer. Yes, Maruti, Ashwin, Vetuvel, good. Yes, my answer is correct. So இது போல questions I think இதுக்கு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்டின் பாருமா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 3 மார்க் இதெல்லாம் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைண்ட் த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அப்ப நீ ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x இருக்குனால fx fy. இது another symbol dou f by dou x. அதை ஷார்ட்டாக எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எழுதலாம். டோ எஃப் டோ ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனல் ஆன்சரில் எக்ஸ் வருடத்தில் 2 ஒய் வருடத்தில் -5 கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். ஓகே, நீங்கள் அப்புறமா அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நவ் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. இதுக்கு பிறகு ஆயிலர்ஸ் தியரம் அவ்வளோதான், அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஜஸ்ட் 2 கான்செப்ட்ஸ் தான். லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனில் 2 டைப் இருக்குமா. லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் வேரியபிள் ஆர் செவரல் வேரியபிள். XYZ அப்படி ரெண்டுமே இருக்குது. நல்லா படிங்க. ஏன்னா இந்த சாப்டரில் வெரி லிமிட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது. அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் ஒன்று கூட விடாமல் படிச்சிடணும். ஏன்னா 2 மார்க் 3 மார்க் நிறைய கடல் போல் இருக்குல்ல. 2 புக்கில் மொத்தமே 10 கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. எதை கேட்பாங்க நிறைய இருக்குது. தட்ஸ் த ரீசன் வி தாட் ஹெல்பிங் யூ. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். எல்லா சமயம் போட்டு பார்க்குறது கஷ்டம். கிரியேட்டர் கொஸ்டின் இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் தரோ வித் த கான்செப்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களால் எந்த சம் வந்தாலும் செய்ய முடியும். ஓகே, தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சீரீஸ். Please listen. First, linear approximation la the first one என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா single variable வரும்போது L of x is equal to f of x naught. இந்த क्वेश्चन எப்படி இருக்கும்னா find the linear approximation of a function at ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க at 2 அப்படின்னா x naught க்கு இடத்துல என்ன கொடுக்கணும் 2 தான் வேல்யூ. x naught 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி தந்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன் fx ன்னு எடுக்கணும். you would differentiate one time. அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ f of 2 கிடைக்கும். இங்கே 2னா 2 கொடுங்க. f of 2 then you find f dash 2. அவ்வளோதான். மெக்லாரிசிஸ்னு நிறைய எழுதுவோம்ல, இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது. அதை மட்டும் இங்கே எழுதுங்க. தென் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் ஹியர். அந்த சீரீஸ் எழுதணும். சாரி, அந்த அந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க. லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் f of x naught plus x minus x naught into f dash x naught. ஆர்டர் மாற்றி எழுதலாம். f dash x naught into x minus x எல்லாம் சேம் தான். ஓகே, இது போல செவரல் வேரியபிள்ஸ் வரும்போது சப்போஸ் தே ஆர் கிவிங் f is a function of xy, z கூட வரலாம். f is a function of xy வந்தனா லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் xy ன்னு எழுதுங்க. xy z னா xy z ன்னு எழுதிக்கோ. இங்க உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் f அப்படியே எழுதுங்க plus x minus x naught into fx, like meaning dou f by dou x plus y minus y naught into fy, y minus y naught into fy. அப்போ இதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பாருங்க. வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் யூ ரைட். அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்கல்ல, அது f. You find f suffix x, like meaning dou f by dou x. Differentiate partially with respect to x, differentiate partially with respect to y. இதெல்லாம் கண்டுபிடிங்க. அப்புறம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க x, y. அந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல x naught y naught 2, 3 ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதில் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் எஃப் வேல்யூ, எஃப்எக்ஸ் வேல்யூ, எஃப்ஒய் வேல்யூ. அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த வேல்யூஸை கண்டுபிடிங்க. தென் இந்த லைன் அப்படியே எழுதுங்க. யூ சப்ஸ்டிடியூட். தட்ஸ் ஆல். இசட் வந்தோன்னா இன்னொரு ஸ்டெப், இன்னொரு லைன் வரும்ல, ப்ளஸ் இது போல் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் இன்டு எஃப் இசட். ஓகே, போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். Find the linear approximation for the following function. fx கொடுத்துட்டாங்க, x naught value 2. இப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். Listen, fx கொடுத்துட்டாங்க. fx is x cube minus 5x plus 12. உடனே நீங்கள் f dash x மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. x cube டெரிவேட்டிவ் 3x square minus 5x க்கு 5. 12 0 ஆயிரும்ல. இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. f of 2
x நாட்டுக்கு வேல்யூ 2 இங்கே f of 2 x வரலாம் 2 கொடுங்க அப்போ என்ன வரும் 2 cube 8 minus 10 plus 12. So what you are getting 20 minus 10 10 னு வரும் கரெக்ட்டா then f dash of 2 இதுல என்ன கொடுங்க substitute 2 square 4 4 3 are 12 minus 5 7 னு வரும் that's all இப்போ linear approximation formula L of x equal to இது single variable இல்ல several variable கிடையாது L of x is equal to f of x naught plus x minus x naught into f dash of x naught ரொம்ப சிம்பிள் இது வரைக்கும் படிக்கலனா இன்னைக்கு நீ படிச்சுக்கோ f of x naught க்கு வேல்யூ 10 இங்க x naught க்கு இடத்துல 2 வேணா ஒரு ஸ்டெப் எழுதலாம் f of 2 plus x minus 2 x naught க்கு இடத்துல எல்லாம் 2 f dash of 2 now all the values you know just substitute f of 2 is 10 plus x minus 2 into f dash 2 க்கு வேல்யூ 7 now just இத expand பண்ணீங்கனா so 10 plus 7x minus 7 2s are 14 so the final answer is 7x minus 4 இதான் linear approximation suppose L of அவங்க 2.3 கேட்டாங்கனா direct in the answer x க்கு இடத்துல என்ன substitute பண்ணிட்டா போதும் 2.3 whatever they ask you can do that okay இது போல several variables வந்தாலும் you can do this இது பாருங்க அது similar one தான் different way ல கேக்குறாரு root of 9.2 இது என்ன டைப்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும் root of something கரெக்ட்டா root of something so root x ன்னு எடுத்துடணும் x naught என்னது known value 9.2 இருக்குது root of 9.2 உனக்கு வேண்டியது f of x வேணும் x naught value வேணும் please listen இது என்ன டைப்ல இருக்குன்னு பாருங்க root of something so f of x is root x இப்போ root of 9 உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல root of 9 னா 3 தானே 9 by 9.2 க்கு பக்கத்துல வரக்கூடிய perfect square அப்போ x naught க்கு வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துறோம் 3 then previous sum செய்தோல அதே டைப்ல இத வொர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதான் L of x கண்டுபிடிங்க ஒரு ஆன்சர் வருது நமக்கு வேண்டியது 9.2 வேணும்ங்கறதால போன சம்ல இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்ல இங்க 9.2 so இந்த x க்கு இடத்துல என்ன கொடுங்க 9.2 you will get the answer okay like this you can find the approximate value so more variables வந்தா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு ஆல்ரெடி z இங்க z கொடுக்கறாங்க z is a function of x and y x square y plus 3x y raised to 4 x and y இருக்குறதால you find zx and zy கண்டுபிடிக்கணும் then அந்த பாயிண்ட்ல 2, -1 அது இந்த மூணுலயுமே நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் அப்போ ஒரு மூணு வேல்யூ கிடைச்சிரும்ல அதுக்கு பிறகு அந்த ஃபார்முலா எழுதணும் ஃபார்முலா எழுதிட்டு just use substitute this is the formula இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் z வேல்யூ zx zy x naught y naught क्वेश्चनலயே கொடுத்துருவாங்கல அந்த பாயிண்ட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டீங்கனா you will get the answer this also similar question then this also again the same thing are given more questions and அது very important நீங்க நிறைய சம்ஸ்ல பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க very easily you can do that ஏதாவது particular question உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படினா you can ask we'll help you last one Euler's theorem homogeneous function Euler's எப்ப அப்ளை பண்ணுவோம் for a homogeneous function என்னது டிகிரி சேமா இருக்கணும் டிகிரி சேமா வந்தனா we say it is homogeneous இது பாருங்க is it homogeneous what is the degree of this function chatல போடுங்க what is the degree of this function degree of this function is ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் பாருங்க yes மனோவா good ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டிகிரி 3 செகண்ட் டேர்ம் டிகிரி 3 தேர்ட் 3 அப்போ இதோட மொத்தத்திலே என்னது எல்லா டேர்முக்கும் டிகிரி சேமா இருக்குது so it is a homogeneous equation of degree 3 சில சம்ல பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரூட் எல்லாம் இருக்கும்ல அப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னா f of tx ty ன்னு எழுதுவோம்ல x க்கு இடத்துல tx y க்கு இடத்துல ty கொடுங்க கொடுத்து வரும்போது t power something into the original function வரும் suppose t raised to n ன்னு வருது t raised to n into f of x அப்படினு நீங்க சொல்லணும் it is homogeneous of degree n ன்னு சொல்லணும் it is homogeneous of degree n suppose t power 3 வந்தனா it is homogeneous of degree 3 suppose t term அங்க இல்லன்னு வைங்களா suppose t term அங்க இல்ல what is it homogeneous if so what is the degree chatல போடுங்க நீங்க f of tx ty கண்டுபிடி you are getting something like this அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அது ஹோமோஜீனியஸா இல்லையா if it is homogeneous what is the degree yes yes ன்னு கொடுத்துட்டீங்க yes correct good it is homogeneous it is homogeneous of the n இங்க t வரணும் இல்ல t இங்க இருக்குது t is there நமக்கு தான் தெரியல t power 0 ஏனா any number is 0 1 தானே இல்ல
So it is homogeneous of degree what? 0. Suppose when you do that, you are getting 1 by t square into f of x when வருது. Is it homogeneous? If so, what's the degree? Quickly, ஏன்னா இதான் more important. Number of sums செய்கிறத விட இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுங்க. Suppose இங்கே f of tx ty கண்டுபிடி, you are getting like this. Is it homogeneous? If so, what is the degree? Yes, Maruti, good. Your answer is right, because 1 by t square na, it is t raised to minus 2. Homogeneous of degree minus 2. Very good, ma. So, okay, now please look at this. Euler's theorem. What is Euler's theorem? F is homogeneous in x and y of degree n, then x dou f by dou x plus y dou f by dou y is equal to degree into function. Degree into function. Suppose z கூட இருந்தனா one more term plus z dou z by dou z equal degree into function. Suppose degree 5 வந்தனா 5f. If the degree is 0, 0 into anything, it is what? Equal to 0 ன்னு போடுவோம். Now please look at this question. Very simple one. After this, just differential one sum. So maximum we take another 3 minutes. Listen. U xy is equal to x square plus y square by root of x plus y. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Prove this. நீங்க என்ன செய்யணும்னா, ப்ளீஸ் லிசன்மா, இந்த லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய். இது ஆயிலர்ஸ் தியரத்தில் தான் இப்படி வரும் இல்லை, எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ. அப்போ நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும், கேன் யூ அப்ளை ஆயிலர்ஸ் தியரம்? ஆயிலர்ஸ் தியரம் எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும்? 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். ஆயிலர்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணோன்னா த ஃபங்க்ஷன் மஸ்ட் பி ஹோமோஜீனியஸ். இஸ் இட் ஹோமோஜீனியஸ்? நீங்கள் டிஎக்ஸ் டிஒய் கொடுத்து பார்க்கலாம். எனி ஒன் வித்தவுட் சப்ஸ்டிடியூட் டிஎக்ஸ் டிஒய் போடாமலே இது என்ன டிகிரின்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? Yes, chatல போடுங்க. If you know the degree of this without using tx ty. Anyone, can you say what is the degree of this part? Y equal to, yes, it is homogeneous கொடுத்துட்டீங்க. What is the degree? Yes, 1 by 2 கொடுத்துருக்கீங்க. It is not homogeneous கொடுத்துருக்கீங்க. 3 by 2 கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் கொடுத்ததில் ஒரு ஆன்சர் கரெக்ட். 3 by 2 is the correct answer. இதை பார்த்து சொன்னீங்களா? இல்லைல்ல. சரி, மெத்தட் என்னன்னா, நியூமரேட்டரில் டிகிரி 2, டினாமினேட்டர் டிகிரி half, 2 minus half, it is 1 and half, 3 by 2. டிகிரி 3. ஆனால் எக்ஸாம் நீங்கள் எப்படி போடாதீங்க, tx ty போட்டு செய்யுங்க. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு t raised to 3 by 2 into function u of x y வரும். Then by Euler's theorem, x dou by dou x plus y dou by dou y is degree into function. இங்கே டிகிரி 3 by 2 வந்திருக்கும். ஸோ டிகிரி into function 3 by 2. கரெக்ட் மெத்தட். u of tx ty போடுங்க. When you simplify, you are getting homogeneous of degree 3 by 2. So it is by Euler's theorem போட்டு நீங்கள் எழுதிடலாம். Last one, differential of f. இதில் simple questions இருக்குமா differentialல? Suppose y is equal to x square minus 7x plus 2. Find the differential அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, dy is equal to x square க்கு 2x minus 7x க்கு 7. ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன், கடைசியில் ஒரு dx போட்டுருங்க. சில டைம் x க்கு 2, dx equal to 0.5 இப்படியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடணும். ஓகே, ரைட். இங்கே பார்ஷியல் மோர் ஃபங்க்ஷன் வந்துன்னா, how to write differential? f is a function of x and y. Listen, this is the last question. f is a function of x and y. df differential வேணும்னா fx dx plus fy dy. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை? fxனா என்னது? dou f by dou x. Differentiate partially with respect to x. fx dx plus fy dy. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் z கூட வந்துன்னா fx dx plus fy dy plus fz dz. ஒரு சிம்பிள் சம், ப்ளீஸ் லுக் ஹியர். w is a function of x, y and z. Find the differential dw. அப்போ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய், பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் செய்துடணும். ஃபஸ்ட்டுக்கு கூட ஒரு டிஎக்ஸ், செகண்டுக்கு கூட டிஒய், தேர்டு கூட டிஇசட், எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். அப்போ தெரிய வேண்டியது சிம்பிள் டிஃபரன்சியேஷன். சரி, நம்ம இவ்வளோ சம் போட்டோம், எதுவுமே டஃப்பாக இல்லை. டிஃபரன்சியேஷன் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி யாருமே அப்ளிகேஷன் ஆன் டிஃபரன்சியேஷன் படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க. வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன், ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கலாம். சரி, அதுக்கு சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஸ்டில் எனக்கு டிஃபரன்சியேஷன் தெரிலனா, உங்களுக்கு லிங்கில் 3 வீடியோ கொடுத்துருக்குறோம். பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ 1ல் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பேன். அந்த 1 படித்தாலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும், நீங்கள் போட்டுடலாம். மற்ற ஆல்ரெடி எனக்கு டிஃபரன்சியேஷன் தெரியும் சார், டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். சரியா? ஸோ அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் த என்டையர் 12 சாப்டர்ஸுக்கு வீடியோ லெசன்ஸ் வேணும்னா, எல்லா சம்மே ஐ ஒர்க் அவுட் ஆல் தி சம்ஸ், நாட் ஓன்லி பிடிஎஃப், வீடியோ ஆட்டே உங்கள்கிட்ட நேரில் பேசுகிற போலே இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கெட் தேட். ஆனால் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல்
பாடம் மட்டும்தான் படிக்கணும், ரைட்? பிகாஸ் யூ have very limited time, so make use of this. Those who want, you can contact us or you can link உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். You can watch that. So now please listen. So the 2 classes over, we learned chapter 11 and 12, 7 and 8. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க, லாஸ்ட் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதோட லிங்கோ இந்த 11 and 12 டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது யூடியூப்னால நீங்கள் அப்புறமா கூட ஃப்ரீயாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துடலாம். அண்ட் டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே தான். So 1 week time, 15th, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Continuously 8 classes I am going to take. We will cover the entire remaining topic. And அடுத்த classes இவ்வளோ tedious-ஆக இருக்காது. ஒரு நாள் ஒரு சாப்டர் தான். அதுலேயும் அடுத்து நம்ம படிக்கக்கூடிய எந்த சாப்டர்? சாப்டர் நம்பர் 9, உங்கள் ஃபேவரட் டாபிக், ரைட்? application of integration. இன்னைக்கு application differentiation படிச்சிருக்கிறோம். அடுத்த கிளாஸில் நம்ம படிக்கக்கூடியது third class. நம்ம 10 classes-ல the third class. So we are going to study applications of integration. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம், இதில் அனுப்புங்க. we'll try to help you. Okay, so hope you enjoy this session. So we'll continue in the next class. Till then, goodbye.